Welcome, everyone. Thank you so much for taking out the time from your busy schedule to be with us on this extremely important day. I know this is not the kind of gathering that we had planned or hoped for, but we're just glad that you're here present with us today. Each and every one of you has played an immense role in making Isho the brand that it is today, and we would like to thank you all for that. This event is actually quite special for us, not just because it marks the launch of the Artist's Corner, but also because it includes an extremely informative panel discussion by some extremely well-known speakers. We will also give you a glimpse of the beautiful artwork that has been curated by our amazing artist partners a little later today, which will then be available for sale on our website and our store in Banani. Post a quick Q&A session. We will close the event with a note by our founder and MD, Ms. Rayana Hussain. But before anything, I would like to invite our head of marketing and communications, Mr. Rohan Srinivasan, to say a few words. Over to you, Rohan. Thank you, Ikshita, and a warm welcome to everyone. I head up marketing and communications at Isho, and it is indeed a pleasure to meet all of you. As Ikshita alluded to earlier, unfortunately, it is not the launch we would have hoped for, as there is nothing like being together in person. But what makes a successful event is its speakers and guests. And I know we have that today in abundance. I would sincerely thank our esteemed panelist and moderator, Professor Nisar Hussain, Ms. Kanak Chanpa Chakma, Mr. Durjoy Rahman, Ms. Taiba Begum Lippi, and Mr. Jahangir Alom, who have agreed to be with us, and of course our artist friends, and you, our respected guests. You have all taken time out from your busy schedules, and thank you again on behalf of the entire Isho family. I know most of you are aware of Isho and our furniture, but if I could take a few moments of your time in the way of a quick overview. It has now been a year and a half since we started. Selling online to begin with, and subsequently opening our state-of-the-art showroom in Barida. And what a journey it has been till now. Today, Isho's customers can choose from over 600 plus products across 14 different categories. And whether you want furniture for your home or office, we have furniture to suit every taste, style, and need under one roof. We have always prided ourselves as being a disruptive and innovative brand, whether it's with our internationally inspired furniture designs, and as I'm sure many of you would have seen, or with the introduction of first mover products, such as our Smart Series and the Ottoman. In the past year, we have also gone to introduce groundbreaking concepts such as Dormbox, which provides co-living solutions, and launched our very own design studio, which is a one-stop destination for all interior design needs. All in all, a great achievement for a brand that has been in the market for a year and a half. Thanks to the leadership of our founder, Ms. Rayana Hussain, you can be sure we will not stop here. We have also launched across Chittagong, Sylhet, and most recently Khulna, and plan to be available in every major metro shortly. We are now the country's most trusted online furniture brand. Which leads me on to why we are all present here this evening and why the launch of the Artist Corner is a key milestone in our journey of pushing the boundaries of innovation and thinking outside the box for the benefit of our customers. Our aim and vision for the Artist Corner is for it to be a truly collaborative and ongoing approach between Isho and the artist community of the country. I believe all of us present here today recognize the need to spread awareness about various art techniques and wonders of local art to new audiences. Our hope is that the Artist Corner will enable more people, either via our website or showroom, to experience and have access to great art. With this, each of our artist friends whose work is exhibited today have brought their very distinctive signature styles to the platform. At the outset, we specifically wanted to curate and create artwork that reflects the culture, heritage, and people of Bangladesh, and thanks to the tireless efforts of our artists,
you will be able to see this reflected in the art on display. This not enabling art aficionados to admire the art, but also, and more importantly, giving an entirely new audience who appreciate great designs and are looking to decorate their spaces, the opportunity to buy and sample great artwork. I'd like to thank the artists present here today for agreeing to be part of the Artist Corner. They are Kazi Estella, Saif Mahmood, Ronnie Raza, Kazi Tasin Agaz Apurbo, Mansib Mursalin, and Chevy. Now let me hand you back to Ikshita as we have a short presentation about our artists and their amazing work. This will be followed by a panel discussion on globalization of Bangladeshi art by our renowned panelists. With this, I present to you the Artist Corner. Thank you. Thank you, Rohan. I would now like to request my colleague Jawad to pull up the presentation for the evening, because, ladies and gentlemen, it is finally time to reveal the amazing artwork that our artists have put together for the Artist Corner. As we showcase every artist's work on the screen, I would request the respective artists to say a few words about themselves and the artwork that they have created for us. Before we begin, I would like to add a small caveat. To adhere to the timeline for the event, we will only be showcasing one artwork per artist on the screen, but please note that each artist has worked on multiple series for us, and I would request you all to visit our website or our store to have a look at the full collection. I would now like to invite our first artist to say a few words. Estella, over to you. Hi, I am Estella, and I'm a graphic designer based in Dhaka. And I've been working in Dhaka as a graphic designer, illustrator for almost 8 years. And my illustrations are usually inspired by Dhaka's chaos and also heavily inspired by typography. My work is usually very colorful. I like to mix and match materials, do experiments with Xerox machine and kind of create different textures. And just recently I was quite inspired by the word fierce, and I was making a lot of like tiger inspired illustrations around the word fierce. And this series that I did for eShow is an extension of that. Yeah, so it's a series of 20 squares that are 8 by 8 that come together as a set and can also be individually put together. Yeah, that's about it. Thank you, Stella. Can we move on to the next slide, please? I would like to request Apurbo to switch on his video and say a few words. I think Apurbo is facing some network issue. Unfortunately, Apurbo is facing some internet issues. We'll have to move on. But before that, the artwork that you're seeing on your screen is actually by Apurbo. If he's able to join us a little later, he can talk you through the artwork and his inspiration. But for now, I would just request Jawad to maybe move on to the next slide, please. Ronnie, you're up next. Hi. I'm the editor of Davy Star's tech content. Cars, bikes, gadgets are my thing,
but I'm also a cartoonist, and I draw inspiration from everything around me. I make a lot of cartoons making fun of my wife at great danger to my well-being. And when I'm not risking my life that way, I also draw from tech-related influences in our lives. One series of artwork with the show I've done is it'll resonate with people from the 80s all the way through the 2000s, case in point being PTV. For a very, very long time while growing up, this was all we had in the form of access to pop culture. And another series involves music, the great Bangla chart toppers, music many of us listen to every afternoon at 3 on Bangladesh Betar. So see what you can recognize from there. And I'd like to say it's been a very fun collab with Isho, and I'm hoping to do some more fun stuff like this. So thank you. Thank you so much, Ronnie. That was great. Can we move on to the next slide, please? I'd like to call Saif to say a few words. Hello, I'm Saif Mahmood. I also go by the name Inksmith on social media. I'm an illustrator based in Dhaka and currently working as the visual lead in Her Stories Foundation. I did 2 series with Isho. It was a great opportunity. I started drawing buildings back in 2017. I'm actually from the old part of the town, and I started going and making art and doing exhibitions in the new side. And I was surprised to see how much people had how less people had ideas about our side of the town, despite being the place where all the heritage is. I walked by these buildings my whole life, hundreds of times, if not thousands. And I really wanted to put all this architecture out there and also bring out the element of science fiction and fantasy with it. This building is not in the old town. This is actually in newer side of Dhaka. It's in Bangla Motor. But there's another, which is from there, the old Dhaka. And also I did New Market. And then the other series that I did, that's actually the vehicles of Dhaka. And I did 3 vehicles over there too. So yeah, that's about it. I draw buildings. I draw Dhaka. That's it. Thank you. Thanks, Saif. Moving on, we have Manseeb. Hi, I'm Manseeb. I'm a photographer from Dhaka. So I've been doing photography for the last 4 years. I mainly shoot modern architecture and cityscapes. I think the modern architecture in Bangladesh is highly underappreciated. Most people just go about their day without noticing these beautiful structures that were designed by very, very talented architects. That's why I try to show these structures from my perspective. I try to give them a surreal vibe. I've worked with 3 series for Isho called Lights, Architecture, and Cityscape. In each one of them, I try to show a different aspect of the modern buildings and structures of Dhaka. This photo in particular belongs to the series Lights. It shows a bridge at New Shore. It looks magnificent with the blue neon lights in the winter fog and the reflection in the lake. It truly gives off a surreal and unrealistic vibe. So that's it for me. I hope you all enjoy the event. Thank you so much, Manseeb. Thank you. Next up, we have Chevy's artwork. Unfortunately, Chevy couldn't be a part of this event today due to prior commitments, but we have her amazing artwork named Lapis Athena on screen and for all of you all to see. Chevy, an interior architect from Turkey, completed her Bachelor's of Fine Arts and Design from London and started sketching professionally soon after, mostly making architectural sketches. She later started experimenting with conceptual art illustrations. Her favorite mediums are pencil, charcoal, ink, alcohol-based markers, and watercolors. She also famously runs the page VVinci on Instagram. With this, we conclude the presentation. Thank you so much once again to all the 6 artists who have created such great work for the Artist's Corner. Hi, sorry to interrupt, Ikshita, but I think Apurva's back again. If he could walk us
through some of his work? Sure. Apurvo, can you please switch on your mic and walk us through your work, please? I don't think his internet is good enough today. Unfortunately, I think we might want to come back to him a little later. Maybe after the panel discussion, we'll give him that kind of time to sort of fix his internet. Oh, I can see him on the screen. Hello? All right, perfect. We can hear you and we can also see you. We can hear you, Apurvo. Can you hear me? Yeah. Okay, I think like I shouldn't like turn my video on. I'm sorry, like I'm in a limited network connectivity at this moment, and like I'm sorry for like missing my slot again. That's So absolutely. hey, I'm Apurvo. I'm an executive director of Deep Gallery. Previously, I've worked for the Daily Star for around 10 years, and I also run this curatorial called Kolkata. So that's of work and like one single piece of art. So my medium is essentially a convergent medium of like some traditional practices and some of the new media art practices. And most of my works are like kind of triggered by my geopolitical reality that I live in at this moment. The kind of emotions that evokes into me, or the kind of struggles that it kind of like puts me through most of the time. And visuals, over the years, visuals become like more of like comfortable language for me to like express myself, sometimes to protect myself, and sometimes to like cope with this very strange reality that we are going through at this moment. But thanks a lot to Isho like for selecting some of my works and like putting it out to like to the broader audience. So yeah, thank you. I should like cut it short before I go out of the network again. Thank you so much, Apurva. That was great. At least we could hear you. So with that, ladies and gentlemen, we conclude the presentation. I would again like to thank the 6 artists, and I would like to thank Apurva again for at least trying to get into the network zone. This is absolutely great, but now we need to move on, and we need to move on to our second last and the most awaited segment probably of the evening. It is now time for the panel discussion on the globalization of Bangladeshi art. Before I begin, I would like to thank our panelists for agreeing to be a part of this discussion today. I would now like to introduce you all to our moderator for the evening, Mr. Jahangir Alam. Mr. Alam is a journalist with the Daily Star, where he covers art and culture. An avid reader and writer, Mr. Alam writes on diverse subjects like fine art, Indian classical music, dance, poetry, cultural festivals, and more. He also assists in organizing cultural events for the newspaper. Apart from that, he's a watercolorist, a singer, a creative organizer, and a traveler. A quick note to our panelists, please switch on your cameras as Jahangir introduces you. And another quick note to our attendees, this session will be followed by a Q&A round. So please send in any questions that you may want to ask our panelists using the Q&A button at the bottom of your screen. I now request Jahangir to take over as the moderator and introduce the panelists for the evening. Over to you, Jahangir. Thank you, Ikshita. And thank you all the panelists. We're really lucky to have our esteemed panelists here. Professor Nisar Hussain, the eminent artist and Dean of the Faculty of Fine Art, University of Dhaka. He's a very good organizer and a very good orator as well, I think. I will agree. Our passion, and he's the founder of Dudjoy Bangladesh Foundation. And I'm really lucky to have our internationally acclaimed artists, Kanak Chapa Chakma and Toyba Begum Lipi, all of us here with us. And I'd like to welcome you all. And first of all, I'd like to thank the issue team
Ikshita, Ruhan, Jawad, and of course, Ryan Hussain, the founder and MD of eShow. I hope the best wishes for the Artist Corner that have been launched today and the eShow team. I'd like to start one. We have basically three questions like, are we a society that appreciates art? I'd like to ask this question to all the panelists here. And the second question is, how does our education in the arts affect or shape our young artists? I think there are two or more supplementary questions regarding this question, and the panelists will discuss, elaborate this question basically. And I'd like to ask the third questions to Mr. Durjai Rahman. What does it mean to be a Bangladeshi artist in a global context? I'd like to hear from Durjai Rahman. So first of all, I'd like to ask question to Konok Chapa Chakma. Are we a society that appreciates art? Please, Konok-di. And I'd like to mention that the panel discussion will be bilingual in Bengali, our mother language, and in English as well. Jahangir, sorry, just before that. Jahangir, sorry, if you could possibly just introduce the panelists so that they can show their faces on the screen and then ask the questions, please, if that's okay. Okay. Thank you. Okay. আমাদের সঙ্গে আজকে প্যানেল ডিসকাশনে উপস্থিত আছেন দেশবরেণ্য তিনজন শিল্পী এবং শিল্প সমজদার, শিল্প সংগ্রাহক এবং শিল্পের একজন অসামান্য পৃষ্ঠপোষক দুর্জয় রহমান। আছেন কনক চাপা চাকমা, তিনি একজন শিল্পী, সংগঠক এবং তিনি একজন অ্যানিমাল লাভার। আর তৈয়বা বেগম লিপির কথা যদি বলি, তিনি দেশ বিদেশে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে, এবং নিউ ইয়র্কে তার মিউজিয়াম এক্সিবিশন হয়েছে, সুন্দরম টাগোর চেলসি গ্যালারিতে ওনার এক্সিবিশন হয়েছে, এবং বৃত্ত আর্ট ট্রাস্টের উনি একজন অন্যতম ট্রাস্টি, যেটা ঢাকা বেসড গ্রিন রোডে। আমাদের মাহবুব ভাই, ওনার সাথে আরো বাংলাদেশের ইয়াং প্রমিসিং আর্টিস্ট এবং যারা বৃত্ত অনেক দিন ধরে কাজ করছে। আর আমাদের সঙ্গে আছেন নিসার হোসেন, একজন এমিনেন্ট আর্টিস্ট এবং চারুকলা অনুষদের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের মাননীয় ডিন মহোদয়। তিনি একজন আর্ট ক্রিটিক, আর্ট অর্গানাইজার এবং একজন সুবক্তা, এবং সুন্দর স্বচ্ছ জ্ঞান রাখেন। যে কোনো বিষয় মানে একজন এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো উনি তুলে ধরতে পারেন, ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন। এজন্য আমরা তাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই দুর্জয় রহমানকে, যিনি দুর্জয় বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশে অনেকেই আর্ট নিয়ে কাজ করছে, আর্টের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকছে, শিল্প সংগ্রহ করছেন, কিন্তু ইভেন সামদানিরা যারা যেটা করে থাকেন যে বাংলাদেশে এত বড় একটা ফেস্টিভ্যাল করে থাকেন, আমাদের এশিয়ান আর্ট বিএনএল হয়, বেঙ্গল করছে অনেক বছর ধরে, কিন্তু বাংলাদেশি আর্ট বা আর্টিস্টদের গ্লোবাল স্টেজে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই দুর্জয় রহমানের একটা বিরাট অবদান আছে। তিনি খুব সাহসিকতার সহিত বার্লিনে তিনি দুর্জয় বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এটার আছে, যেটা বার্লিন এবং ঢাকা বেসড এই ফাউন্ডেশনটা। এবং শুধু তাই নন, বিশ্ব পরিমণ্ডলের ছাড়াও এই করোনাকালীন সময়ে তিনি ঠাকুরগাঁয়ে কামরুজ্জামান স্বাধীন, যিনি অ্যাওয়ার্ড উইনিং আর্টিস্ট, যিনি গারাজ মিউজিয়ামে তার এক্সিবিশন হয়েছে, তার সাথে সাঁওতাল এবং স্থানীয় যারা লোকাল আর্টিজান তাদের সাথে উনি ভূমি আর্ট প্রজেক্টের কাজ করছেন। সেটা নিয়ে আমার লিখবার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি বিষয়গুলো জানি। খুব অসামান্য কাজ হয়েছে, উনি সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন, আমরা তার কাছে সেগুলোও জানবো। এবং বিশেষ করে আমরা শুরু করতে চাই এখন আমরা কিভাবে, তিনটা বেসিক কোয়েশ্চেন্স আছে আমার সবার কাছেই, আমার সব সম্মানিত প্যানেলিস্ট যারা আছেন তাদের সবার কাছে আমার জানবার ইচ্ছা। এখানে প্রথমে আমি কনক চাপা চাকমা, কনক দিকে দিয়েই শুরু করতে চাই। আর উই এ সোসাইটি দ্যাট অ্যাপ্রিশিয়েটস আর্ট, এই প্রসঙ্গে যদি উনি শুরু করেন, এবং আমি বাকি সবার কাছেই শুনতে চাইবো। সবাইকে শুভেচ্ছা, বিশেষ করে ইশোকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা যে আজকে এই সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য, যে ওদের জন্য আজকে আমরা সবাই একত্রিত হতে পারলাম, যে আজকে আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখানে। তো আজকে জাহাঙ্গীর যেটা বললো আমাকে, যে
মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন আমাদের দেশে আর্টের ব্যাপারে, যেটা আমি আজকে থেকে 15 বছর আগে বা 20 বছর আগে যেটা আমি দেখে এসেছি এবং ফেস করে এসেছি, ও সময়টা কিন্তু আমাদের আর্টিস্টদের জন্য প্ল্যাটফর্ম পেতে, সহযোগিতা পেতে, অনুপ্রেরণা পেতে একটু কষ্ট করে কিন্তু হয়েছিল। কারণ যেহেতু আমরা সকলেই একটি অনেক লম্বা জার্নির মধ্যে দিয়ে আজকে এখানে আমরা পৌঁছেছি, এবং বলছি না যে এখনই অনেক বেশি সিনারিটা আমাদের ভালো যে আর্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু তারপরেও যদি আমরা ধরতে পারি যে আগের যে সিনারিটা ছিল 20 বছর আগে, 15 বছর আগে, তার থেকে বলবো যে অবশ্যই এখন অনেক দর্শক তৈরি হয়েছে আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য। আর্ট ভালো লাগে, শুধু যে ইয়ে করছে যে কালেক্টর হিসেবে নয় বা কালেকশনের জন্য নয়, যে আর্টটা এখন যে আমাদের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মোটামুটি ভাবে আমাদের বাংলাদেশে আর্ট, আমি বলবো যে এটা পৌঁছে গেছে। কারণ আমাদের যে শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে যে অনুষ্ঠানগুলো হয়, যে চিত্র প্রদর্শনী গুলো হয়, যে ন্যাশনাল আর্ট গুলো, এক্সিবিশনস গুলো হয়ে আসছে অনেক দিন থেকে এবং চলমান। তারপর যে আমাদের এই এশিয়ান বিয়েনালটা যেটা হচ্ছে অনেক বছর থেকে, এবারই বোধহয় 19তম এটা হতে যাচ্ছে। তো ওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা বড় সুযোগ পেয়েছি বাইরের ছবিও দেখার, এবং আমাদের দেশের শিল্পীদের একটা জায়গা হয়েছে যে সুন্দর ওই শিল্পীদের পাশাপাশি নিজেদের কাজকেও ওই পাশে সুন্দর করে সাজাবার একটা আমরা সুযোগও পেয়েছি। তারপর আর যদি আমরা সেটা দেখি যে আমাদের মানে কোন শ্রেণী আমাদের সবচেয়ে বেশি এই আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, আমাদের তো অবশ্যই উচ্চবিত্তরা তো আছেনই ছবি সংগ্রহ করার জন্য, এবং তারা অনেক অ্যাপ্রিসিয়েটও করেন। তারপর আমি বলবো যে আমাদের যে মধ্যম ক্লাস, যেটা হচ্ছে মানে মিডল ক্লাস বলতে আমরা যেটা বুঝি, তারাও কিন্তু এখন আমাদের এই ছবির ক্ষেত্রটার বিষয় কিন্তু অনেক বেশি আগ্রহী, যেটা আমি অনুধাবন করছি অনেক দিন থেকে, অনেক বছর থেকে। কারণ হয়তোবা তারা অনেক দামি ছবি কিনতে পারছেন না, অনেক নামকরা শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করতে পারছেন না, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমাদের যারা অনেক প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী আছেন, জুনিয়র শিল্পীরা অনেক ভালো কাজ করছেন, হয়তোবা তারা চেষ্টা করছেন নিজেকে প্রস্ফুটিত করার জন্য, প্রকাশিত করার জন্য, তাদের শিল্পকে কিন্তু তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করার কিন্তু চেষ্টা করছেন, এবং তাদের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু আছে সেটা তারা কালেকশন করার চেষ্টা করছেন। এই জন্য কালেকশনের কথাটা আমি বলছি যে একজন শিল্পীর জন্য যে একটু অনুপ্রেরণা, সাপোর্টটাও কিন্তু অনেক দরকার, যে শিল্পীর তার বেঁচে থাকার জন্য এবং পরবর্তীতে যে আরো সে ভালো কাজ যাতে করতে পারে। এটা বলছি না যে তাকে বেচাদেমিক ছবি আঁকতেই হবে তার বিক্রির জন্য, নট দ্যাট। সে অনেক তার মানে ক্রিয়েটিভের মধ্য দিয়েও কিন্তু সে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু চলে যেতে পারে। তো আমি বলবো যে আমাদের এই মিডল ক্লাসটা অনেক এগিয়ে এসেছে এবং সুন্দরভাবে তারা অনুপ্রাণিত করছে আমাদের শিল্পীদের, এবং যারা কিনতে পারছেন না তারা আসছেন এক্সিবিশনে। এটাও কিন্তু আমাদের একটা বিশাল ব্যাপার যে আমাদের এক্সিবিশনে এসে তারা আমাদের আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এবং ইন্সপায়ার করছেন। আমি বলবো এটা একজন আর্টিস্টদের জন্য একটা বিশাল একটা ব্যাপার। আর এখন যদি আমরা ধরি, এখন 2020 সালে এসেছি আমরা, সেই সূত্র ধরে যদি দেখি আমাদের যে আর্টের যে ক্ষেত্রটা আছে সেটা আমরা বাইরেও অনেকখানি নিয়ে যেতে পেরেছি, এবং আমাদের দেশেও কিন্তু একটা মানে চলমান ভাবে যে আর্টের ক্ষেত্র মানে তৈরি করাটা, এবং যেভাবে আমরা আরো বেশি মানে নিজের ক্রিয়েটিভ জগৎকে আরো বেশি প্রকাশিত আমরা করতে পারবো, আমার মনে হয় এটা অ্যাপ্রিসিয়েশনটা এবং এই মানে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনেক অনেক বেশি আমাদের দেশে এখন, যেটা আমরা আগে হয়তো বা কখনো কল্পনা করতে পারতাম না যে আমরা বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় আমরা এটা তৈরি করতে পারবো কিনা। কিন্তু আমি বলবো যে এটা অবশ্যই কম বেশি তৈরি হয়েছে, মানুষ আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে। থ্যাংক ইউ দিদি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি চমৎকার বলেছেন। আমি একটু তৈয়বা বেগম লিপি আপার কাছে যেতে চাই, আপার কাছে শুনবো এই একই প্রশ্নই, সেটা একটু আরো স্পেসিফিকলি যদি বলি আমি, যেখানে সোসাইটির কথা বলা হয়েছে, সোসাইটি একটা বড় প্রত্যয়, তার সঙ্গে আর্ট এটা আরো বড়। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম লাইফ ইজ শর্ট বাট আর্ট ইজ লং। আর সোসাইটিতে বিভিন্ন স্ট্র্যাটিফিকেশন থাকে, মানুষের আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন, আর্টের প্রতি, শুধু আর্ট কেন, আর্ট, মিউজিক, ডান্স, থিয়েটার, মাইম, রেসিটেশন, পোয়েট্রি, এই বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলো আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ, এবং একজন মানুষের সুকুমার বৃত্তি বলি, এবং সেগুলোর সুন্দরের প্রতি যে আমাদের একটা ভালো লাগা, ভালোবাসা, এবং
art is not visually pleasing. যে শিল্প জীবনিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা থাকে না, সেই শিল্প অবশ্যই টুথলেস শিল্প। আমরা কামরুল হাসানের যদি ইয়ের কথা বলি, সেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের সময় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের যে ডামাডোল চলছিল আমাদের ঢাকা এবং সারা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী, আমাদের তখন উনি একটা স্কেচ করলেন, তাতে লেখা ছিল এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে। এবং এই একটা পোস্টার কত পাওয়ারফুল, আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটিয়ে দিল। আবার ওই একই জন তিনি এরশাদ পতনের আন্দোলনে আর একটা স্কেচ করলেন, দেশ আজ বিশ্ব বাহার খপ্পরে, এরশাদের পতন হয়ে গেল। যুগে যুগে শিল্পীরা ভূমিকা রেখেছে দেশমাতৃকার জন্য, মানুষের সচেতন করবার জন্য। তো শিল্পীর একটা বিরাট ভূমিকা আছে, পাওয়ার আছে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সোসাইটি একটি প্রত্যয়, শিল্প আরেকটি বড় প্রত্যয়, এবং অ্যাপ্রিসিয়েশন মাঝখান থেকে আসতেছে। একটা আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। আজকে ইস্যু ফার্নিচার লঞ্চ করছে, আর্টিস্ট কর্নার লঞ্চ করছে, এবং এর মাধ্যমে শিল্প এবং শিল্পীকে একীভূত করছে। এবং তারা স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশি শিল্পীরা বিশ্ব পরিমণ্ডলে কিভাবে নিজেদের আরো উন্নততর জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, তাদের দক্ষতা, মেধা এবং সৃজনশীলতা দিয়ে, সুন্দর সুন্দর ভাবনা দিয়ে। এই বিষয়টা নিয়ে যদি মানে এই প্রশ্নটাই, আর ইউ এ সোসাইটি দ্যাট অ্যাপ্রিশিয়েটস আর্ট, এই প্রসঙ্গটা যদি একটু স্পেসিফিক্যালি আর একটুখানি লিপি আপা উল্লেখ করেন। আমি লিপি আপাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। রোহান, হ্যালো। Hi, I think she may have logged off for some time because of internet issues, but can somebody else? Okay. In the meantime? Yes. In the meantime, we can talk to Mr. Durja Rahman, the founder of Durja Bangladesh Foundation. He's an avid art collector and passionate art patron. Please, over to him. Thank you, Jahangir, and thank you, Isho, and respectable panelist, Mr. Sir, and Konok Chapa artist, who are present here, along with the team from Isho's Rohan and Ikshita and Rana. We definitely and of course, how could I forget these wonderful, talented artists? Some of them I know already. Some of them changed their color of the hair also. I see it was a blue hair before, now became black hair. So I wanted to say that we definitely is a society which appreciates art, because what is art? That we have to, art is not only a visual art. Art combines of music, craft, and many other components. And that is, we have a long history. We have actually, I tell these all over the world that we have 1,000-year of old history that we have been carrying with us. And start with muslin. We have probably the finest textile ever produced in this part of the region. But unfortunately, because of these a lot of crises related to this zone, and then long colonial history, and then after that natural disaster, many things has probably eroded all these fantasy, all this pride from these region. But this appreciation has never gone away. So we, from different level of society, we do appreciate wherever we are. If you go to village, I went to Thakurga, you go to the Shautal community have their own tradition, they are practicing their religions, and Konokdi is here, and if you go to hill tracks, you will see that their tradition of craftsmanship, their tradition of music, their tradition of belief, and the religious practice. These all embodies the art and art craft and our history, everything. So I think if we say that we are 180 million people, I think 75 to 80% appreciates art. The question is the what form, but in an artistic form, I think as a Bangladeshis, we are fortunate that everybody has an artistic mind and everybody appreciates art. Thank you.
Jahangir. Thank you, Dujjah Rahman. We're really lucky to have Mr. Nisar Hussain, eminent professor, eminent artist, and the great organizer. আমি স্যারের কাছে জানতে চাইবো এই প্রসঙ্গেই, এবং তিনি আরেকটুখানি ইলাবোরেট করবেন যে তিনি যেহেতু চারুকলা অনুষদের ডিন, সম্মানিত ডিন মহোদয়, আমাদের যে শিল্প শিক্ষা বা শিল্প চর্চা, সামষ্টিক যে ঐতিহ্য, আমরা আজকের বিষয়বস্তু যেটা নির্ধারণ হয়ে আছে সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন অফ বাংলাদেশি আর্ট। এখানে যেহেতু বাংলাদেশ যুক্ত এবং গ্লোবালাইজেশন প্রত্যয়টার সাথে অবশ্যই প্রোডাক্টের একটা সম্পর্ক আছে। আর্ট ইজ প্রোডাক্ট, বাট নট নেসেসারিলি এ প্রোডাক্ট, ইটস মোর দ্যান এ প্রোডাক্ট বিকজ ইটস পাওয়ারফুল, ইট স্পিক্স ইটসেলফ। আমি এটা মনে করি, এটার শিল্পের বিশাল পাওয়ার আছে, এবং একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে একজন শিল্পী যখন তার চিন্তা চেতনা যোগ করেন, তারপরে এটা ভ্যালু ক্রিয়েটেড হয়, এবং সেটাই মূলত পাওয়ারফুল, এবং সেটা মানুষকে ভাবায়, সেটা মানুষকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। আমি এই বিষয়টাই জানতে চাইবো, যেটা আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেছেন, যেটা ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, সেইটা মানে দেব আর নেব, মেলাবো মিলিব, এটার উপর ভিত্তি করেই, এবং তিনি শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর, তারপরে আপনার নন্দলাল বোস, বিনোদ বিহারী আর অনেক গুণী শিল্পীদের সারা ভারতবর্ষ থেকে এনে জড়ো করেছিলেন, এবং কালেকটিভলি আমাদের যে ঐতিহ্য, শিল্পের ঐতিহ্য, এটাকে একটা পুনর্জাগরণ করা। এবং আমরা দেখেছি স্বদেশী আন্দোলন যখন হয়, বিভিন্ন কংগ্রেস যখন হয়, তখন নন্দলাল মহাত্মা গান্ধীর সাথে পোস্টার করছেন, স্টেজ মঞ্চ সাজাচ্ছেন। একজন শিল্পী একজন পলিটিক্যালি কনসিয়াস পারসন, সোশ্যালি কনসিয়াস পারসন। এই আঙ্গিক থেকে যদি আমাদের স্যার নিসার স্যার যদি বলেন যে আর ইউ সোসাইটি দ্যাট অ্যাপ্রিশিয়েটস আর্ট, and apart from that, how does our education in the arts affect or shape our young artists? তরুণ প্রজন্মদের আমাদের গড়ে তুলতে হবে, তাদের ভিতরে দেশপ্রেমের বোধ, শিল্পের চেতনা, এবং তাদেরকে সঠিক প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখা, তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া, বিশ্বমানের শিক্ষা দেওয়া। এই কাজগুলো আমরা করতে পারছি কিনা একজন এডুকেটর হিসেবে, একজন আর্টিস্ট হিসেবে, অর্গানাইজার হিসেবে, যদি নিসার স্যার একটু এই বিষয়ে আলোকপাত করেন প্লিজ। নিসার স্যার, প্রফেসর নিসার হোসেন। শোনা যাচ্ছে কি আমাকে? জি স্যার, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। অনেকগুলো প্রশ্ন ঢুকে গেছে, প্রশ্ন জি স্যার, সময়টাও প্রায় 2 মিনিটের উপরে হয়ে গেল। যাই হোক, ধন্যবাদ, আমি জাহাঙ্গীরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথম কথা, ওই সোসাইটির জায়গাটা থেকে আসি, যে আমাদের সোসাইটি আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গায় কি অবস্থায় আছে। বেসিক্যালি আমরা এটাকে ভাগ করে নিতে হবে একটু, যদিও এখনকার এই যুগে আমরা ভাগ করার পক্ষপাতী না, কিন্তু বাস্তবতার খাতিরে আমাদের ভাগ করে নিতে হবে যে আমাদের একটা আর্টের ট্রেডিশন ছিল, যেটা দুরুজয় রহমান জয় খুব কারেক্টলি বললেন। আর একটা হচ্ছে আমরা এখন যেটাকে এখন হাই আর্ট বলাই ভালো, এটাকে আমাদের যেটা মেইন স্ট্রিম বলে, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে, অল্প সংখ্যক মানুষ দ্বারা চর্চিত আর্টটা আমরা মেইন স্ট্রিমের আর্ট বা আমাদের হাই আর্ট নিয়ে। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের যে ট্রেডিশনাল আর্ট, যেটা 1000 বছরের একটা ট্রেডিশন আছে আমাদের, সেটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি বেশি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দেন আমাদের আমরা যে হাই আর্টের যে প্র্যাকটিসটা, আমরা ইনস্টিটিউশন বেস যে প্র্যাকটিসটা এখানে এসেছে, তার চাইতে আমাদের যে আর্টটা আমাদের দেশে 1000 বছর ধরে ছিল, সেটার অ্যাপ্রিসিয়েশন বেশি। মুসলিমের কথা বললেন, ওখানেও কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনাল আর্টের মধ্যেও হাই আর্ট, লো আর্ট আছে। মুসলিমটা আবার মানে এটা হয় হচ্ছে আমাদের লোয়ার ক্লাসের মানুষের হাতে, কিন্তু ফর দ্য হায়ার ক্লাস পিপল সেটা ছিল, এটা রাজা বাদশাদেরই ছিল, এবং যে কোয়ালিটিটার জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করা হতো, ওই কোয়ালিটিটা অ্যাচিভ করতে এই রাজতন্ত্র বা খুব বিশাল বিত্ত বৈভব বলা মানুষের একটা সাপোর্ট লাগতো। এবং ঠিক একইভাবে আমাদের এখনকার যে হাই আর্টটা আছে, যেটা কনক চাপাও বললো, যে ওই যে হাই, ওর কথাই স্বীকার করে নিল যে যারা খুব বিত্তশালী তারা কিনছেন এবং মধ্যবিত্তের দিকে আসছে, অর্থাৎ ওটা উপর থেকে নিচের দিকে আসছে। আর আমাদের যেটা ট্রেডিশনাল আর্ট, ওটার ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে কিন্তু নিচ থেকে উপরের দিকে। এবং এখন যেমন ইউরোপ আমেরিকাতে আমাদের রিক্সা পেন্টিং এর খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, বা ইনটেনজিবল হেরিটেজ হিসেবে আমাদের ফোক লালন গীতি এস্টাবলিশড হলো, বা শীতল পাটি হলো, জামদানি হলো, এগুলো কিন্তু সব উল্টো দিক থেকে হয়েছে,
এটা আমি বলবো যে অনেক এই আর্টের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা অনেক জেনুইন। এই আর্টের এই আর্টের সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন একটা রুট আছে আমাদের জনজীবনে এবং সোসাইটিতে, সে একইভাবে এটা ধীরে ধীরে পপুলার হয়েছে এবং সব ক্লাসের কাছে পপুলার হয়েছে। আমাদের অ্যাওয়ারনেস থেকে আমাদের এটা শুরু হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরেই, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কারণে হয়তো আমরা আমাদের প্রাচীন অনেক জিনিস হারাবো, সেগুলোকে আবার রক্ষা করতে হবে। তো ওই অ্যাটিটিউড গুলো ডেভেলপ করবার কারণে, ওই মুভমেন্ট গুলোর কারণে এগুলোর দিকে নজর সবার গেছে এবং তারা সেগুলো করেছে। আবার মাঝামাঝিও কিছু আর্ট হচ্ছে, যে হাই আর্টের একটা একই সঙ্গে যেটা আমাদের কলোনিয়াল পিরিয়ডে শুরু হয়েছিল যে প্র্যাকটিস গুলো, সেই প্র্যাকটিসের একটা পর্যায়ে রিয়েলাইজেশন এসেছে যে এটা ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকে এটা আমাদের এই দেশের বাই মাটির কিছু নেই, হয়তো সাবজেক্ট ম্যাটারে আছে। সেটা রবি বর্মারা প্রথম করলেন, যে ইউরোপিয়ান রিয়েলিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে সেটাকে ইন্ডিয়ান একটা ক্যারেক্টার আনবার জন্য মিথোলজিতে গেল, সেই মিথোলজিক্যাল স্টোরি গুলোকে তুলে ধরলো এবং ইউরোপিয়ানরা দেখে বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ এটা এই স্টোরি গুলো ইন্ডিয়ান, বা যে কস্টিউম গুলো পরা, যে হিউম্যান ফিগার গুলো দেখছি সেগুলো ঠিক একই ধরনের আমাদের রিয়েলিস্টিক আর্টে ওটা হয় ক্যামেরার অল্টারনেটিভ। এটা ক্যামেরা দিয়ে যখন ছবি তুলি, এটা ইউএসএ তে ছবি তুলি বা বাংলাদেশের ছবি তুলি, ওই অ্যাটমসফিয়ারটা আমাকে, ওই ন্যাচারাল অ্যাটমসফিয়ারটা বা সারাউন্ডিংসটা আমাকে তার ক্যারেক্টার তুলে ধরে। কিন্তু আর্টের যে একটা আরেকটা স্ট্রাগল আছে, যে আমি যে টোটাল ফর্মটাকে আমি ডেভেলপ করছি, আর্ট ফর্মটাকে, এই ফর্মটার মধ্যে একটা তার তার এলাকা থেকে, তার জায়গা থেকে আসলো কিনা, এর একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এই যে আমরা একদিকে যেমন ইন্টারন্যাশনালিজমের কথা বলছি, গ্লোবালাইজেশনের কথা বলছি, আরেকদিকে আমরা কিন্তু আর্টের সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে বৈচিত্র্য, যে কতভাবে মানুষ ভাবতে পারে, কতভাবে মানুষ উপস্থাপন করতে পারে একটা জিনিস, দেখাতে পারে, একটা মেটেরিয়ালের কত ধরনের সম্ভাবনা আছে, একটা ফর্মের কত ধরনের সম্ভাবনা আছে। এগুলোর জন্য কিন্তু আমরা মানুষের যে কালচারাল আপব্রিঙ্গিংটা হয়, বা তার একটা তার বাড়ির ভেতরে বা তার অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে, সেইখান থেকে তার মধ্যে যে একটা পার্সোনালিটি ডেভেলপ করে, একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি ডেভেলপ করে, এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে আসছে একই সঙ্গে, মানে ইন্টারন্যাশনালিজম হোক বলি আর গ্লোবালাইজেশন বলি, তার সাথে সাথে কিন্তু এই জায়গাগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালিটিকে কিন্তু খুবই গুরুত্ব দিই এবং ইন্ডিভিজুয়ালিটি তৈরির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব যে গড়ে ওঠা, তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন এই জায়গাগুলোতে আমি বলবো যে আমাদের আমাদের আর্ট এডুকেশন, আমাদের এর পাশাপাশি যে তার ক্রিয়েটিভিটির যে জায়গাটা, অর্থাৎ এখানে কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে, যে কালচারালি আমি একটা মানুষকে কিভাবে, একটা বাচ্চাকে বাচ্চা অবস্থা থেকে কিভাবে তৈরি করছি যে তার ভেতরে একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি তৈরি হবে, একটা পার্সোনালিটি তৈরি হবে, এই জায়গাগুলোরও ব্যাপার আছে। এগুলো আসলে কতটা আমরা সেই জায়গায় বিলং করি। তো সুতরাং টোটাল দেশের যে একটা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, সেটার জায়গা থেকে আমাদের সাধারণ মানুষের ইনভলভমেন্ট কিরকম, আর একটা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গায় আমাদের ওই যে দৃষ্টিভঙ্গিটা, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কতটুকু উপযুক্ত, এই দুটো জায়গায় কিন্তু আমাদের একটা ক্ল্যারিটি দরকার। এখন আমি মোটামুটি ভাবে ফোক আর্ট নিয়ে যেহেতু কাজ করি, সেই জন্য জানি যে আমাদের ফোক আর্টের যে ইনস্টিটিউশন যদি বলি, এটা একটা ইনস্টিটিউশন আছে প্রতিটা এরই, এগুলো পরিবারের ভিত্তি, ঘরের ভেতরে আছে। ট্রেডিশনাল ইনস্টিটিউটের ক্যারেক্টার গুলো হচ্ছে মানে আমার পরিবারের ভেতরে আমি শিক্ষা নিচ্ছি, একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে যাচ্ছে, যেটা আমরা বলছি যে হেরিডিটারি। তো সেই জায়গাগুলোতে একটা প্র্যাকটিস আছে এবং বংশ পরম্পরা যেটা, হ্যাঁ পরম্পরা। এবং যেমন খুব ফোক আর্ট নিয়ে কিন্তু গোটা পৃথিবীতে হাইন্স মোডে একজন জার্মান মহিলা আছেন, তিনি কিন্তু খুবই তার দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব গ্রহণযোগ্য। তিনি এই বেঙ্গলে কাজ করেছেন, একটা বিশাল কাজ করেছেন। ইন্ডিয়াতে যখন কাজ করেন তখন বেঙ্গলের পার্টটাতে কাজ করেছেন, এবং উনি বলছেন যে এমনিতে তো আর্টের ট্রেডিশনটা 1000 বছরের ট্রেডিশন থেকে কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং এই বিচ্ছিন্নতাটা কিন্তু প্রথম রিয়ালাইজ করেছিল আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরেই, কিন্তু যে কারণে আবার সেই ট্রাইবাল আর্ট বা নানান কিছুর মধ্যে আবার গেছিল মানুষ, তার ওই প্রাচীন শিল্পের সেই ফর্মগুলোর কাছে গেছিল। সেটার পিছনে আরো অনেক কারণ ছিল, কিন্তু ওই রিয়েলাইজেশনটা কিন্তু ইউরোপে আবার নতুন করে হয়েছিল, যে হ্যাঁ আমাদের সেই 1000 বছরের পুরনো প্রাচীন সেই নির্মল ইনোসেন্ট আর্টের সেই জায়গাগুলোর তারা আবার নতুন করে রিয়েলাইজ করেছিল। ওই জায়গাটা কিন্তু, যেমন আমরা হয়তো ইসের কথা বলছি, আমাদের পলিটিক্যাল আর্টের কথা বলছি, বা সোসাইটির নিডস থেকে যেগুলো হচ্ছে সেটার কথা বলছি, কিন্তু একটা একেবারে পিওর ফর্ম যেটা, সেটা শুধুমাত্র নান্দনিক চেতনার কারণে
মানুষ চর্চা করেছে সেটা কিন্তু হাজার বছর ধরে কন্টিনিউ করেছে। তার বাইরে আর্টকে আমরা নানান পারপাসে কাজে লাগিয়েছি, কিন্তু ওই জায়গাটার কথাই বলছি যে ওটা কিন্তু ওরা বলছে, মানে হাইন্স মোটের বক্তব্য হচ্ছে যে বেঙ্গল এমন একটা জায়গা যেখানে প্রতিটা বাড়ির প্রত্যেকটা মেয়ে হচ্ছে শিল্পী। এরকম মজার ব্যাপার কিন্তু। আর ছেলেরা হচ্ছে ক্রাফটসম্যান, মেয়েরা হচ্ছে কিন্তু ক্রিয়েটর, শিল্পী। এবং এই হিসেবটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে যত ফার্নিচার বানানো থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় জিনিস বানাচ্ছে ছেলেরা, আর আলপনা দিচ্ছে মেয়েরা, কাঁথা সেলাই করছে মেয়েরা, অর্থাৎ আমার প্রয়োজনের সাথে আবার বাড়তি যেটা টোটালি এস্থেটিক, এটা মেয়েরা। তো এইটা আমাদের, হ্যাঁ, এটা কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে এটা আমাদের এখানে। এবং বাড়ির ভেতরে যখন মেয়েরা চর্চা করে তখন হয় কি ফ্যামিলিটা ওটার সাথে ইনভলভ হয়, বাচ্চারা, বিশেষ করে বাচ্চারা ইনভলভ হয়। সুতরাং আমাদের একটা হ্যাঁ, কিছু বলতে গেছেন আপনি? জি স্যার, হ্যাঁ, এখানে একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে, যে পার্সপেক্টিভ গুলো, ট্র্যাডিশনাল আর্ট বা ইন্ডিজিনাস আর্ট, ফোক আর্ট যেটাই বলি না কেন, এটা ট্র্যাডিশনালি চলছে এবং বংশ পরম্পরা এটা আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নে কিন্তু এটা হাই আর্টের লেভেলে বলবো না আমাদের ফোক আর্টের লেভেলে বলবো সেটা বলেননি। সুতরাং সোসাইটির যদি কথা বলি তাহলে আমি পক্ষপাতী হব যে আর্টটা ম্যাক্সিমাম সোসাইটির মানুষের কাছে বিলং করছে ওই আর্টটা নিয়ে প্রথম আলোচনা করা। আমি বুঝবো যে আমাদের সোসাইটি আর্টকে কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করে, এবং আমাদের সোসাইটি যে আর্ট ফর্মটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেই আর্ট ফর্মটা আমরা দেখছি যে ইন্টারন্যাশনালিও কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে। এই জায়গাটা আমি বলছি যে আসলে এইখানে মনে হয় একটা বুঝবার ব্যাপার আছে। জি স্যার, তো ওই কারণে আমি এটা তুললাম যে আমরা যদি একই সঙ্গে ইন্টারন্যাশনালিজমের কথা বলি, গ্লোবালাইজেশনের কথা বলি, তাহলে বলবো যে জায়গাগুলোতে ঘাটতি আছে সেই জায়গাগুলো হচ্ছে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো আমাদের আর্ট এডুকেশনের মধ্যে নাই। আমরা যে আর্ট এডুকেশনের বড় একটা গ্যাপ আছে, যে আমরা যখন আর্ট এডুকেশনটা আমাদের তৈরি হয়েছিল সেই আর্ট এডুকেশনটা কি পারপাসে তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র এখানে কিছু ক্রাফটসম্যান তৈরি করার জন্য। এমনকি প্রথম যে সিলেবাসটা তৈরি হয়েছিল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে, সেখানে ইট তৈরি করতে হয় কি করে সেটাও শিক্ষা ছিল, বুঝেছেন? মানে বিল্ডিং বানানোর জন্য ইট তৈরি করতে হয় সেটাও মানে এক ধরনের অনুকরণ যেটা ব্রিটিশরা চাপিয়ে দিয়েছিল। শুধু অনুকরণ না, প্রোডাক্ট বুঝতে পেরেছেন, ক্রাফটসম্যান তৈরি, রাইট? ক্রাফটসম্যান তৈরি, হ্যাঁ, ক্রাফটসম্যান শিল্পী তৈরির দিকে ব্রিটিশদের বা আমাদের কলোনাইজারদের নজর ছিল না, বা ওটা প্রয়োজন ছিল না, তা এড়িয়ে গেছে। এটা আমাদের এখন আমরা এই পর্যায়ে এসে আমরা যারা স্বাধীন দেশে শিল্প চর্চা করছি বা শিল্প শিক্ষা নিয়ে কাজ করছি সংগঠন নিয়ে, সেখানে বিশ্বমানের শিল্পী তৈরি করা, শিল্প চর্চা এবং শিল্প শিক্ষা, এটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা কারিকুলামে কোনো ঘাটতি আছে কিনা, এবং যেটা আপনি খুব বিশেষভাবে বললেন যে ফোক আর্ট এটার সিলেবাসেই নেই, অথচ এটা বিশ্ব পরিমণ্ডলে সমাদৃত এবং এটাই টোটালি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে। এমনকি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে আমাদের শীতল পাটি, নকশিকাঁথা যেটা ইনটেনজিবল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলো আমাদের গ্রামের মেয়েরা করে, সেটার কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন নেই, তাদের কোনো স্বীকৃতি নেই। এই জায়গাটি আপনি বলতে চাচ্ছিলেন, ওটাই আরেকটুখানি ইলাবোরেট। আমি বলছি যে আমাদের জার্নিটাই শুরু হয় আমার নিজেকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে, আমার অবস্থানকে, আমার যে অবস্থানটা, হ্যাঁ, সেই অবস্থানটার মধ্যে যে আমার একটা আর্টের এডুকেশন আছে বা আমার একটা আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গা আছে, এই জায়গাটা থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয় প্রথমে। এবং ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এই ডিবেটটা কিন্তু এখনকার নয়, এই ডিবেটটা কিন্তু অনেক আগেরই। এবং আমাদের খুব সৌভাগ্য যে জয়নুল আবেদিন যখন শুরু করেন তখন কিন্তু গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ অলরেডি, জয়নুল আবেদিন যে বছর গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়তে যায় সেই বছর সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী হয় 1932, এবং যামিনী রায়ের প্রদর্শনী হয় সেই বছর। সুতরাং ততদিনে কিন্তু গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সেই যে ইট তৈরি করার জায়গা ছিল সেখান থেকে কিন্তু সে একেবারে আর্ট তৈরি করার জায়গায় সে পৌঁছে গেছে। কিন্তু যে জায়গাটায় সমস্যাটা থেকে গেল সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা, যেমন হ্যাভেলের, আমরা তো জানি যে হ্যাভেলের, ইবি হ্যাভেল, আনন্দ কুমার স্বামী, এদের অনেক ভূমিকা আছে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে, কিন্তু অবদান ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, যে জায়গাটায় সমস্যাটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আর্টিস্টের জীবিকা। এটা মনে হয় সব থেকে বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ালো। আমি যখন আর্টের প্র্যাকটিস করবো, হ্যাঁ, আর্ট প্র্যাকটিসটা করবো, পিওরলি ক্রিয়েটিভ আর্টের প্র্যাকটিস করবো, তখন এই জীবিকার জায়গাটা, এইটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এটা সব আর্টে, সব ক্ষেত্রে, এটা রাইটারের ক্ষেত্রে সত্য, এটা মিউজিশিয়ানের ক্ষেত্রে সত্য, এটা আমাদের কবির ক্ষেত্রে সত্য, এগুলো সব ফিল্মমেকারের ক্ষেত্রে সত্য, যে আমি আমার নিজেকে প্রকাশ করব, আমার নিজের আত্মার চাহিদার জন্য কাজ করব, সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আরেকজন লোক, এবং তার ফাইন্যান্সে আমি বেঁচে থাকবো। এইটা খুব কঠিন একটা জায়গা। এইখানে একটা সামষ্টিক একটা
ডেভেলপমেন্টের জায়গা আছে। অর্থাৎ একটা ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট যখন তার স্ট্রাগলটা করে এবং সেই স্ট্রাগলটা যখন সে আরেকজনের সাথে শেয়ার করে, ওই শেয়ার করার প্রক্রিয়াটার মধ্যেই কিন্তু তার সার্ভাইভ করবার একটা জায়গা তৈরি হয় ওইখানে। আর যদি কেউ মনে করে যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্য ওটা শেয়ার না করলেও চলতো, রবীন্দ্রনাথের পেন্টিং প্র্যাকটিস করে তার বাঁচার কোনো সে আশাও করেনি এবং সেটা অনেক পরে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে, হ্যাঁ, অনেক পরে এস্টাবলিশড হয়েছে। কিন্তু যদি সে এস্টাবলিশড হওয়ার অ্যাটিটিউডে, সে সার্ভাইভ করার অ্যাটিটিউডে ছবি করতো, তাহলে ওই সময় যে আর্টটা ওই ছবি এস্টাবলিশড ছিল এবং সার্ভাইভ করবার জন্য ইজি ছিল, অ্যাপ্রিসিয়েটেড ছিল, উনি সেই আর্টটাই করতেন। তো এইরকম বেছে নিতেন, দেখতেন। তো ওই জায়গা থেকে তিনি সময়ের চাইতে এগিয়ে ছিলেন, তার সময়ের চাইতে তার প্রেক্ষাপটে তিনি যে জায়গায় দাঁড়ানো ছিলেন সেখানে এগিয়েছিলেন, কিন্তু ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভে তিনি এগিয়েছিলেন না। যে চেতনাগুলো, যে কথাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা আলোচনা করছেন বিভিন্ন দেশে, সেইগুলো তিনি কিন্তু ওগুলো আত্মস্থ করেছেন, ওগুলো উপলব্ধি করেছেন, এবং ওখানে কিন্তু এই যে ইন্টারন্যাশনালিজমের জায়গাটা চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের সেই যে মেলাবো মিলিবো দেবো আর নেবো যে কথাগুলো বলছেন, সেই জায়গাগুলো কিন্তু চলে আসছে। এবং সেখানে তিনি একদিকে যেমন তার নিজের আদিমে গেছেন প্রিমিটিভ আর্টের দিকে, আরেকদিকে কিন্তু তিনি একেবারে কন্টেম্পোরারি যে যারা তাত্ত্বিক ছিলেন, স্থিতি যারা ছিলেন, তাদের মতামত গুলো কিন্তু তিনি স্টাডি করছেন এবং বুঝবার চেষ্টা করছেন এবং দুটোকে মেলাবার চেষ্টা করছেন। স্যার, আমাদের লিপি আপাকে আমরা প্রথমে পাইনি, তিনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। আমরা লিপি আপার কাছে একটু জানতে চাইবো। হ্যালো লিপি আপা, আপনার কাছে ওই একই প্রশ্ন, যেটা আরেকটুখানি আপনি ইলাবোরেট করবেন। আর উই এ সোসাইটি দ্যাট অ্যাপ্রিশিয়েটস আর্ট, এন্ড দ্য নেক্সট ইজ আমাদের শিল্পীদের যারা শিল্প চর্চা করছেন বা শিল্প নিয়ে কাজ করছেন বা শিল্প শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেখা যাচ্ছে অনেকেই চর্চাটা ছেড়ে দিচ্ছেন, শিল্পের পথে হাঁটছেন না, বা তারা কেউ চর্চা করলে সেটা বিশ্বমানের হচ্ছে না, বা গ্লোবাল পর্যায়ে যে তারা এক্সপোজার সেটা পাচ্ছে না। এটার বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমরা লক্ষ্য করি। তো এখানে বিভিন্ন প্রবলেমস আছে, প্রসপেক্টসও আছে, কারণ বাংলাদেশি আর্টিস্ট আর ভেরি ট্যালেন্টেড। তারা দেশে বিদেশে যাচ্ছে ব্যক্তিগত এবং ওই সরকারি উদ্যোগে এবং শিল্পীর নিজের উদ্যোগেও। এক্ষেত্রে আপনি একজন শিল্পী হিসেবে, শিল্পের সংগঠক হিসেবে বৃত্তের মাধ্যমে দেশে বিদেশি শিল্পীদের অনেক রকমের প্রণোদনা এবং কাজ করে চলেছেন, এবং দেশ বিদেশে আপনার প্রদর্শনী হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আপনি কাজ করে চলেছেন। এই আঙ্গিকটার মানে আমাদের অনেক কিছু নেই, অনেক কিছু নেই। যেমন আমাদের একটা মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম নেই, কন্টেম্পোরারি আর্ট মিউজিয়াম নেই, একটা আর্ট অকশন হাউস নেই, আমাদের এজেন্ট নেই। কিভাবে আমরা শিল্পীকে স্যার যেটা বলে নিঃশ্বাস স্যার, যে আমাদের বাঁচতে হবে দিন শেষে। আমরা যদি খাবার পেটের চিন্তা করি, তাহলে আমাদের ওই সৃজনশীল ক্রিয়েটিভ আর্ট আসবে না। এটা একটা আসলে ব্যারিয়ার আমাদের মতো সোসাইটির জন্য। তো এই বিষয়টা যদি একটুখানি আমাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার দিকটা, শিল্প শিক্ষা, এটা যদি একটু বলতেন প্লিজ। লিপি আপা। সরি, আমার ইলেকট্রিসিটি চলে পাওয়ার কাট হলো, তারপরে আমি আবার অন্যভাবে ট্রাই করছিলাম সংযোগ হতে, সেই জন্য দুঃখিত। আর যেটা অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলেছো জাহাঙ্গীর। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি, হ্যাঁ চেষ্টা করছি যে মানে একটু বলার জন্য যে মূলত আমাদের আসলে পুরো সিচুয়েশনটা এখন মনে হচ্ছে যেন মানে এখনো একটা গ্রোয়িং সিচুয়েশনের মধ্যে আছে। যদি তুমি ইন্টারন্যাশনালি একটা জায়গা করার কথা আমরা ভাবি, সেই জায়গাটা আমরা একটা লোকালি খুব ভালো জায়গায় আছি, সেটা নো ডাউট। হ্যাঁ, এমনি দর্শক বা সমস্ত কিছু মিলিয়ে যে আর্টিস্টরা যেভাবে কাজ করছে এত প্রতিকূলতার মাঝে, কাজ বিক্রি হয় না এক্সিবিশন হলে, এই সমস্ত মাঝখানেও সবাই কাজ করে যাচ্ছে, কষ্ট করছে। তো স্যার যেটা একটা কথা সুন্দর বললেন, যে কাজটা করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে যে মানে আরেকজনের জন্য যে কিনবে, এরকম ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাগুলো তো এখনো পরিষ্কার হয়নি আসলে। আমাদের খুব অল্প কয়েকজন আছেন যারা, দুজয় ভাইদের মতো অনেকেই আছেন যারা বিভিন্নভাবে প্রমোট করার কথা ভাবছেন, যেমন রাজীব ভাই আছেন বা লিটু ভাই আছেন, দুজয় ভাই আছেন, আরো দু একজন আছেন, আমি বলবো সবার নাম বলতে পারছি না। তো
তো এরকম মানে হাতে গোনা এই কয়েকজনকে দিয়ে না আসলে এনাদেরকে কিন্তু আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি বাংলাদেশে আসছে, তাই না? মানে লিটু ভাইকে তো অনেকদিন ধরে দেখছি আমরা। তো এই এখন কিন্তু এই যে নতুন জেনারেশন, যেটা একটু ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে এখন যেমন মনে হচ্ছে যেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড, ছবি কেনার চাইতে, কাজ কেনার চাইতে। ছবি বা কাজ যেটা আমি বলি আর কি, স্কাল্পচার বা পেইন্টিং হোয়াট এভার, বা ইনস্টলেশন কেনার তো লোক খুবই কম, কিন্তু তারপরেও মানে এরকম একটা সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যে হয়তো বাবা কিনতেন, তার সঙ্গে ছেলে শুরু করেছেন। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটা যে কালেক্টর মানে কালেক্টর হওয়ারও যে প্রসেসটা, হ্যাঁ, সেই প্রসেসটায় আমরা এখন দেখছি যে অনেকে আসছেন, কিন্তু হয়তো এক দুটো জায়গায় দেখছি, তারপর আর দেখছি না। মানে লেগে থাকার যে ব্যাপারটা, যে সত্যিকার একটা আর্ট লাভার হিসাবে আর্টের মধ্যে লেগে থাকা, যেটা আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে দেখে থাকি, যে এই ব্যাপারে আমার খুব একটা অনুপম পোদ্দারের কথা মনে পড়ে, দেবী আর্ট ফাউন্ডেশনের। সে একবার বলেছিল যে আমি কোনো আর্টিস্টের একটা কাজ কিনি না, আমি তার জার্নি কিনি। তো আমার মালয়েশিয়াতে আর একটা এরকম কালেক্টরের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল, ওনার কালেকশন দেখতে গিয়েছিলাম কুয়ালালামপুরে। তো উনিও এই একটা কথাই বলেছেন, উনি বলছেন আমি যখন কেনা শুরু করি আমি কিন্তু জানিও না এই আর্টিস্টটা বড় মানে পরবর্তীতে বিখ্যাত হবে কি হবে না, কিন্তু আমি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি, মানে 90% এর ক্ষেত্রে দেখেছি যে তারা আসলে একটা পর্যায়ে গিয়ে অনেক বড় আর্টিস্ট হয়ে গেছে, এবং আমার কাছে তাদের পুরো জার্নির কালেকশন আছে। এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের দেশে এই জায়গাটা আসলে হয়তো বা এটা দুর্জয় ভাইরা ভালো বলতে পারবেন যে কিভাবে এটাকে আরো মানে কি বলা যায়, এটাকে আরো কার্য ক্ষমতা এটা বাড়ানো যায়, বা কিভাবে এটাকে আরো মোবিলাইজ করা যায়, হ্যাঁ মোবিলাইজ করা যায়, এবং মানে আরো মানুষকে কিভাবে আমরা এনকারেজ করতে পারি। এখানে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই রায়ানা হোসেনকে, যিনি ফাউন্ডার এমডি ইশো। তিনি এই যে আর্টিস্ট কর্নার আজকে লঞ্চ করলেন, তিনি বাংলাদেশি আর্টিস্টদের নিয়ে কাজ করলেন, আজকে 6 জন আর্টিস্টকে তিনি শোকেস করলেন। আমি ধন্যবাদ জানাই সকল ফিচার্ড আর্টিস্ট এবং কিউরেটরদের। এবং দুর্জয় ভাইয়ের কাছে একটুখানি জানতে চাই, আপনার কাছে আসছি লিপি আপা, একটু পরে আসছি। দুর্জয় ভাইয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে আসতে চাই হচ্ছে একটা কোশ্চেন, হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি বাংলাদেশি আর্টিস্ট ইন দ্য গ্লোবাল কনটেক্সট। তিনি দেশে বিদেশে আর্ট প্রমোট করছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশি আর্ট এবং আর্টিস্টদেরকে। এবং কোভিড-19 চলছে, এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে তিনি সাঁওতালদের ভূমি আর্ট প্রজেক্ট, যেটা ঠাকুরগাঁয়ে স্বাধীন কামরুজ্জামান স্বাধীন করছেন, সেখানে তিনি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন সম্প্রতি। এর মধ্যে বার্লিনেও তার রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম চলছে। আমি তার কাছে জানতে চাইবো, হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি বাংলাদেশি আর্টিস্ট ইন দ্য গ্লোবাল কনটেক্সট। দুর্জয় রহমান, দুর্জয় ভাই। Thank you, Jahangir. Actually, this word global or globalization or worldly, it has to be defined. So it has to be defined by us that when we want to be global, it means what do we want, what kind of position that we want. So do we want us to place us globally, or we want to just spread our word to the global community that yes, we are here, we are Bangladesh. It's like we host our flag. Exactly. And they see it's like a morning sunrise, that okay, there is a sun that has come, which is going to be 50 years in 2021. So is that what we want to project to the world, or we want to go to country where we want to sell ourselves and sell our product something? So I think both context is important. Both context is important. The reason is, and that is why the foundation like ours are placed in a country like in a very, I would say, a cultural city like Berlin, that we want to promote Bangladesh art to the European community, and we want to portray and position Bangladesh as a major art and a cultural arena to the global audience. And I personally think that
when our art movement started, other than the folklore or traditional art, which Professor Nisar Hassan has mentioned, that we have a rich traditional history, but our current, what we say about the contemporary art movement, which was started by Joinul Abedin. So that has actually started at a very strong momentum. But again, because of we have been not an independent country since before 1971, and then after that we have lot of political crisis, regime change, then natural climate calamities. So our contemporary art has really not moved the way it should have been, whereas other countries like India, Vietnam, even even Indonesia, Hong Kong, Singapore, Taiwan, yes. Hong Kong, Singapore is actually developed, part of a developed country, established country. There's a difference. But you talk about Vietnam, they got independence after us. Indonesia is again another country. Then their India, contemporary art is doing they very have a great. long time. So their contemporary art has moved like 1,000 times ahead than us, because not only that their artists are, it's not the artist's responsibility only. The Indian community or the Indonesian community or the Vietnam community there across the globe is promoting their own art and culture, and also they are getting government support, because this is a very important thing. I would not want to criticize government, but government also support us. But government allocates, it's not, we are a country of 180 million people. Government has a lot of agenda on their plate. It is not government responsibility to only promote the art. Then what will happen to the child death rate, maternity, and this education, health, so on. But governments allocates a lot of fund to these different fields. But what happened at the end of the day, they are not properly utilized. Talking about big biennials that happens in Europe, One of the Bangladesh has a lot of presentation there, and Bangladesh could play a major role, because we have started our biennial, Bangladesh Asian Biennial, in 1981, when probably a lot of other countries whose biennial are probably right now the world famous, they have not even spelled biennial names in their dictionary. But we are going behind, and our global art context is right now is kind of in a very shaky situation. But I would also congratulate artists like Taiba Begum Lippi and also Konok Chapa. Both of them has presented themselves internationally and showcased Bangladesh at a manner that people now look at Bangladesh because of them at a different context. And also I must also thank, and I would say I appreciate the 6 artists that Isho has been selected. I know out of them 2 personally, on and off we have. So these young generations are, I think, has a lot of future. The lot of future means that most of them, especially I seen Stella's work, I seen Ronnie's work. Both of the work I know personally. Yes. Their graphics and cartoon kind of work, I haven't seen this in the subcontinent. I've been to many places, but I sometimes feel like that these are the projections, these are the mirror that we should project to the global community, that listen, this is what we are. And I would thank, of course, Aisha, Rana, the Isho founder, that she has done a platform which will portray or which will highlight these young artists or emerging artists, that will not only support the creativity, that will support the Bangladesh as a brand, and that will support the globalization. The question that Jahangir, you asked me, the question was that what is to be as the Bangladesh artist in the global context? This is the kind of initiative that will help Bangladeshi art and artists to be into the global
context. And I must appreciate Isho to do this kind of platform. And I am sure that other business entity can come forward to do this kind of initiative. Right. Thank you, Jan. Thank you, দুর্জয় ভাই। আমি একটু লিপি আপার কাছে আসবো। লিপি আপা কন্টেম্পোরারি আর্ট নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, সেটা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছেন, উনি বৃত্তের মাধ্যমে কাজ করছেন, এবং এশিয়ান বিএনএলএতে উনি মাহবুব ভাই একটা বড় প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছেন। আমাদের নিসার স্যার তিনিও কাজ করেন, এবং তার কাজ এবং লিপি আপার কাজ দুই রকমের। একটা ফেমিনিস্ট পার্সপেক্টিভটাকে বেশি প্রমিনেন্ট দেওয়া হয়েছে লিপি আপার কাজে। মানে আমাদের সোসাইটিতে নারীর অবস্থান, বিশেষ করে নারী শিল্পী, এবং তার যে ভয়েস, আনভয়েসকে মানে টু ভয়েস দ্য আনভয়েস, আমরা মানে এটা আমরা দেখেছি তার কাজে। আবার নিসার স্যারের কাজে আমি রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজ সচেতনতা, এদিকে কনক চাকমার কাজে আমি আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল ওয়ার্ক, ইন্ডিজিনাস ওয়ার্ক, সেটা, এবং আদিবাসী শিল্পীদের সংগঠন করা। তিনি আদিবাসী শিল্পী ফোরাম করেছেন, তিনি রাঙামাটিতে বিশাল একটা আর্ট ক্যাম্প করেছেন, এটাতে আমি ছিলাম, আমি জেনেছি। তো কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট, তাদেরকে আর্কাইভিং করা, রিসার্চ করা, তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ক্ষেত্রে করে লিপি আপা এবং কনক চাকমা, তাদের কাছে জানতে চাইবো কিভাবে আমরা এদেরকে গ্লোবালি আরো বেশি এক্সপোজার দিতে পারি, তাদেরকে বিশ্বমানের করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ কি থাকতে পারে, একটু শিল্পী হিসেবে যদি পরামর্শ দিতেন। কনক দি আপনি বলুন। আচ্ছা, আমাদের আর্টটাকে যদি আমরা গ্লোবালি নিতে চাই, প্রথমে যেটা দুর্জয় ভাই বললেন যে আসলে আমাদের এখানে গভর্নমেন্ট সাপোর্টটা দরকার। সেই সাপোর্টটা তো অবশ্যই আমাদের দরকার। গভর্নমেন্ট সাপোর্ট আছে, কিন্তু সেটা এক্সিকিউট হয় না, না সেটা আমি আসছি আস্তে আস্তে। যে উনি সাপোর্টটা এই জন্য দরকার যে ওই যে ফান্ডটা থাকে ওইটা যেন প্রপার ইউটিলাইজেশনটা হয়, ওইভাবে তাদেরকে কমিটিতে মানে রাখা, ওই ধরনের মানুষকে যারা ঠিক মতো এই এটাকে ফান্ডটাকে ব্যবহার করতে পারবে, এবং সেটা আমরা ব্যবহার করে যাতে আমরা গ্লোবালি আমাদের এই শিল্পটাকে আমরা যাতে এটাকে প্রমোট করতে পারি। তো সরকারের এখানে মানে মানে যে ভূমিকা থাকে তাতে হয়তো বা আমাদের দেশের শিল্পীদেরকে অন্য সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ওটা কিন্তু সম্ভব হয় না। আর সরকারের পাশাপাশি আমি যেই জিনিসটা আমি বলবো যে দুর্জয় ভাইয়ের মতো যারা আছেন, আরো আর্ট প্রমোটার, আর্ট লাভার, আর্ট কালেক্টর, যেমন একটু আগে যেটা বলেছি যে লিটু ভাই আছেন, অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু আছেন, নীলু মুর্শিদ আছেন, এই ধরনের আরো বেশ কয়েকজন আছেন। হয়তো দেখা যাবে যে অনেক বেশি না, কিছু হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ, যে এদের মতো মানুষের সংখ্যাদেরকে আমাদের বাড়াতে হবে। লিপিও যেটা একটু আগে বললো যে যেটা অন্য জায়গায় হয়তো বা টাকাটা তারা দেওয়ার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী থাকেন, কিন্তু যেটা আর্ট কেনার ক্ষেত্রে বা আর্টকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাদেরকে ওইভাবে আমরা পাই না। তো এই আমাদের যে মানুষরা আমাদেরকে এখন ছায়া দিচ্ছেন, যেভাবে আমাদেরকে প্রমোট করছেন, কাছে থাকছেন, তো এই ধরনের মানুষদেরকে যদি আমরা আরো মানে মোটিভেট করতে পারি, আরো যদি আমাদের আর্টের ক্ষেত্রের দিকে ওদের মুখোমুখি করতে পারি, এবং তাদেরকে যদি আমরা মানে আর্টের দিকে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, ওই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ওই ক্ষেত্রটা কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে। হয়তোবা কিছুদিন বা কিছু বছর কাজ করার পরে একজন আর্ট লাভার হয়তোবা সে অনেক বছর তার স্টপ করেছে মানে ছবি সংগ্রহটা, কিন্তু এরকম ভাবে যদি আমাদের কিছু বছর যদি আমরা পাই মাত্র মানে এরকম আর্ট প্রমোটারদের, কিন্তু তাহলে তো আমাদের চলবে না, এদের কন্টিনিউটি কিন্তু থাকা দরকার। যেটা ওই যে লিপি একটু আগে বললো যে মানে তার জার্নিটাকে মানে এরকম অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের জার্নিটাকে সংগ্রহ করেন, যেটা হয়তো একদিন বড় আর্টিস্ট হয়ে সেই জিনিসটাকে তারা সেইভাবে কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে। কিন্তু সেভাবে আমাদের মানে দরকার যে আর্ট লাভারদের দরকার, যারা আসলে অনেক বেশি করে আমাদের এই শিল্পটাকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। এবং শুধু সরকার তো আছেই আমাদের সঙ্গে, যদি তার পাশাপাশি যদি এই ধরনের মানুষরা যদি এগিয়ে আসেন, সম্মিলিতভাবে আমরা যদি এই প্ল্যাটফর্মটা যদি তৈরি করতে যদি সহযোগিতা ওনারা করেন, তাহলে আমরা কিন্তু গ্লোবালি আমাদের আর্টটাকে অনেক দূর আমরা নিয়ে যেতে পারি, অনেক আমরা ফোকাস আমরা ফেলতে পারি আমাদের। আর এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে আমরা কি ছবি আসলে বাইরে আমরা নিয়ে যাব, আমাদের কিন্তু অনেক কিছুই আছে
যেটা একটু আগে নিসার হোসেন বলেছেন যে আমাদের যে ফোক আর্ট থেকে শুরু করে আমাদের ট্রেডিশনাল আর্ট গুলো আছে ওইগুলোতে আমাদের অনেক রিচ, যেটা হাজার হাজার বছরের আমাদের পুরনো জিনিস আছে। ওর সঙ্গে যে আমাদের যেটা আমরা হাই আর্ট বলছি, যেটা ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে যাই কিছু আমরা বলি না কেন, তার মধ্যে কিন্তু একটা আর্টের প্র্যাকটিস কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন আছে। এই প্র্যাকটিসটাকে যদি আমরা কন্টিনিউ করতে চাই এবং সুন্দরভাবে যদি আমরা গ্লোবালি উপস্থাপিত করতে চাই, তাহলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা খুবই জরুরি। আমাদের শিল্পীদেরকেও তৈরি হতে হবে যে আমাদের গ্লোবালি যারা আমরা কন্টেস্ট করতে পারি, নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে পারি। আর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা দরকার যেতে সরকারের পাশাপাশি আমাদের এই দুর্জয় ভাদের মতো মানুষদের যাতে অনেক বেশি এগিয়ে আসে। তাহলে হ্যাঁ, পৃষ্ঠপোষকতা ওইটা আমাদের প্রাইভেট পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের অনেক বেশি জরুরি। What about modern art? Do we have what এই বিষয়টা আমরা মানে আধুনিক শিল্প যেটা বলতে আমরা যেটা বুঝি, do we have what it takes to keep up with the times? এই বিষয়টা যদি একটুখানি বলতেন ছোট্ট করে কনকদি। What about modern art? Do we have what it takes to keep up with the times? মানে সময়ের সাথে এটাকে নিয়ে যেতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে। দ্যাট মিনস ওই আপনি বলবেন মডার্ন আর্ট নিয়ে, মডার্ন আর্টের যেটা একটা ডেফিনিশন আপনি যেভাবে দেখেন বা বোঝেন। আর আমি জানতে চাইবো কনকদির কাছে, সরি লিপি আপার কাছে কন্টেম্পোরারি আর্ট নিয়ে। আর আপনি আগে মডার্ন আর্ট নিয়ে বলুন, এটা সময়ের সাথে আমরা কিভাবে এটাকে আরো বেশি উৎকর্ষতা সাধন করতে পারি, সেই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটুখানি বলতেন। আসলে মডার্ন আর্টটা এক একজনের কাছে এক এক রকম ভাবে উপস্থাপিত হয়। আমি যদি মনে করি যে আমি একটা মানে একটা খুব সাধারণ জিনিসকে যে উপস্থাপিত করব, সেটা আমি আমার স্টাইল দিয়ে উপস্থাপিত করবো, সেটা কি মডার্ন আর্টের পর্যায়ে পড়বে না? যে আমার বা শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে আমি চলে যাব, তো সেটাকে তো আমি শুধু মডার্ন আর্ট বলতে পারবো না। একটা ট্রেডিশনাল জিনিসকেও কিন্তু আমি যদি সেটা আমার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে যদি সেটা আমি সুন্দর ক্রিয়েটিভলি যদি আমি এক্সপোজ করতে পারি, সেটাও কিন্তু মডার্ন আর্ট হিসাবেই এটা ধরা হবে। একটা আমি গাছের পাতাকে, একটা গাছের ডালকে, একটা ছেঁড়া কাপড়কে কিন্তু যদি আমি ক্যানভাসের মধ্যে জাস্ট টাঙিয়ে দেই, তাহলে কি এটা আমি যদি বলি যে হ্যাঁ দিস ইজ মডার্ন আর্ট, দিস ইজ মাই মডার্ন আর্ট, তাহলে সেটা কি মডার্ন আর্ট হচ্ছে না? এটা এক একজনের কাছে কিন্তু এক এক রকম ভাবে এটা দৃষ্টিভঙ্গি, মানে এটা প্রেক্ষাপটে কিন্তু এক এক ভাবে এটা উপস্থাপিত হবে। কাজে মডার্ন আর্ট বলতে আমরা এককভাবে কোনো কিছুর কিন্তু ডেফিনিশনটা আমরা বলতে পারবো না, আমরা এককভাবে বলতে পারবো না। কারণ মডার্ন আর্ট মুভমেন্ট আমাদের এখানে যখন শুরু হয়েছিল, তখন সেটা আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনই করেছিলেন। তিনি আমাদের সংবিধানের প্রথম কিউরেটর, বঙ্গবন্ধু তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সংবিধানের হাতে লেখা সংবিধান এবং ইলাস্ট্রেশন উনি করেছেন। একইভাবে নন্দলাল বোস ইন্ডিয়ার সংবিধান করেছেন, পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এটার ডিজাইন নন্দলাল বোসেরই করা। এরকম আমরা জানি, এরকম ভারত শিল্পী উনি এবং আমাদের শিল্পাচার্য যেরকম। বাংলা একাডেমিতে একবার রিসেস স্যার আরো একটা ভালো বলতে পারবেন, বঙ্গবন্ধু তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো, তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং কবি জসিমউদ্দিনকে ছাড়া যাবেন না, এটা বাক ধরে বসলেন এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে গেলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে পাশে ছিলেন। এইভাবে তিনি শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের কদর করতেন। একজন রাজনীতির কবি, আমাদের মানে জাতির পিতা, আমি তার কথা বলছিলাম। মডার্ন আর্টের যে ব্যাপারটা উনি শুরু করেছিলেন এবং উনি সমসাময়িক কাজ শুরু করেছিলেন। দেখেন কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে আমরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আমাদের এস এম সুলতান, এরাই তো বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে চিনিয়েছেন। এখন এই সময় সমসাময়িক সময় আমাদের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, তারপরে মুর্তজা বশির, মনিরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম স্যার, এখন আমাদের রশিদ চৌধুরীর কাজ অত্যন্ত রোমান্টিক আর্টিস্ট, নেদারল্যান্ডের মিউজিয়ামে আছে। এটা কালেকটিভলি আমরা সত্যি মডার্ন আর্ট নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আবার লিপি আপাদের মতো শিল্পী, কামরুজ্জামান স্বাধীনের মতো শিল্পী, বা এরা কন্টেম্পোরারি আর্ট নিয়ে কাজ করছেন। প্রত্যেকটার একটা স্তর আছে এবং সেটা নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা স্তরে কাজ করতে দেখছি। তো কন্টেম্পোরারি আর্ট নিয়ে এখানে আমাদের দুর্জয় ভাই বা আজকে যে ফিচার্ড আর্টিস্ট, এরাও কন্টেম্পোরারি অ্যাপ্রোচেই আমাদের এই আর্টগুলো তিনি দেখিয়েছেন। আমি লিপি আপার কাছে ছোট্ট করে জানতে চাইবো যে কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টটা কিভাবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে আরো ভালো করতে পারে, আপনার পরামর্শ যদি একটু দিতেন। আর তারপরে আমি নিসার স্যারের কাছে আসবো। লিপি আপা। আসলে মানে এই যে গ্লোবালি যে আর্টকে নিয়ে যাওয়া, মানে আর্ট তো আসলে কোনো লোকাল জিনিস না, হ্যাঁ, এটা খুবই একেবারে গ্লোবাল একটা জিনিস। তো গ্লোবাল মানে কি আমরা আমাদের দেশ থেকে একটা স্থানান্তর করা, এই তো এই জায়গাতে যাওয়ার জন্য তো অনেকগুলো জায়গা থাকে। তো যেটা মানে আগের যে তোমার কোশ্চেনটা, সেটা সূত্র ধরে আমি বলছি যে
ধরো নানান ভাবে এক্সিবিশন বাইরে কিন্তু হয়, হ্যাঁ, কিন্তু সেই এক্সিবিশন গুলো আসলে কোথায় হচ্ছে, কারা করছে, কারা পৃষ্ঠপোষকতা করছে, অন্তরায়গুলো, সমস্যাগুলো, সেটা থেকে আমাদের উত্তরণের পথটা, এটা আপনার কাছে একটু জানবো। মানে কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট যারা কন্টেম্পোরারি আর্ট প্র্যাকটিস করছেন, অনেকজন ইনস্ট্রাকশন তো কেনে না, কিন্তু তাকে তো বাঁচতে হবে, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী তারা। না, আমি সেই জায়গাটাতেই আসছি। এখন ধরো যে তোমার তো একটা প্রপার কিউরেশন দরকার, ডেফিনেটলি ক্রিটিক একটা মানে বাঞ্চ অফ, একজন দুজন না, অনেক বড় একটা সংঘবদ্ধ একটা জায়গা দরকার, যে খুব রাইটিংস গুলো খুব ভালো হতে হয়। ধরো আমি তো আমার কাজের প্রমোশন আমি করতে পারবো না, আমার কাজের প্রমোশনটা করবে তুমি, হ্যাঁ, একজন রাইটার গ্যালারি করে, সেটা তো গ্যালারি তার একটা বিজনেসের জায়গা থেকে করে। বাট যদি মানে মিউজিয়াম গুলো বা বড় জায়গাতে যেগুলো যে এক্সিবিশন যে এক্সিবিশন গুলোর সাথে সাধারণত মানে কমার্শিয়াল কোনো কিছু জড়িত না, এরকম তো অনেক এক্সিবিশন বাইরে যেতে হয়। তো এই জায়গাগুলোতে মানে শুধুমাত্র কোনো একটা গ্যালারিতে, আমি কোনো ইন্টারন্যাশনাল একটা গ্যালারিতে কাজ করলাম, বিষয়টা আসলে এরকম না। গ্যালারিতে তো মানে সেটা একটা গ্যালারির একটা কমার্শিয়াল পারপাস থাকে, আর্টিস্টের একটা থাকে, তো ওইটা একটা মাধ্যম, একটা অংশ। বাট এই যে বড় বড় মিউজিয়াম গুলোতে যাওয়া বা বিভিন্ন মানে কিউরেটোরিয়াল শো গুলোতে যাওয়া, অথবা বাইরে যে বিনাল গুলো হয় সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করা বা ট্রেনাল গুলোতে অ্যাটেন্ড করা, এগুলার জন্য না মানে এগুলোর জন্য তো আর্টিস্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে পারবে না। এগুলোর জন্য একটা মানে পুরো একটা তার পেছন দিকটায় একটা ফোর্স থাকে, হ্যাঁ, যে ফোর্সটা চারিদিক থেকে কাজ করে, করার পর সেই এটা শুধু আর্টিস্টের লাভের জন্য করে না, কিন্তু এটা প্রত্যেকেই লাভবান হয় এই জায়গাটা থেকে। যেটা দুর্জয় ভাই বললেন, বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ক্যারি করে সে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে, বাংলাদেশি আর্ট, বাংলাদেশি আর্টিস্ট একটা গর্বের জায়গা আমাদের, এবং আমাদের এখানে কি প্র্যাকটিস হচ্ছে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সেটা দেখানো, সেটা নিয়ে ফাইট করা, কম্পিটিশন করা, এগুলোর দরকার আছে। প্লিজ, আমি দুর্জয় ভাইয়ের কাছে আসবো এর পরপরই। তো এই যে মানে এমনিতে তো ধরো যে পেইন্টিং বা টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ক গুলো, মানে যে কোনো টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ক বাইরে নিয়ে যাওয়া, শিপমেন্ট কোনো ব্যাপার না। আমাদের দেশে তো শিপমেন্ট একটা মানে বলা যায় যে তোমার অনেক ব্যারিয়ার, মানে ভয়ঙ্কর একটা জায়গা তৈরি হয়ে আছে। সিঙ্গাপুরে একটা পোর্টে মাল খালাস হতে 2টো সাইন লাগে, বাংলাদেশের চিটাগং পোর্টে 38টা সাইন লাগে। এই মানে রেস্ট আমরা জানি। আচ্ছা, আমি দুর্জয় ভাইকে, আপনি আপনার প্রবলেম তো মানে আমরা সবাই শিল্পীরা যারা কাজ করি তারা, আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাচ্ছি জাহাঙ্গীর, যে কন্টেম্পোরারি আর্ট গুলো তো শুধু একটা মিডিয়াতে হয় না, অনেক ধরনের অনুষঙ্গ থাকে। এই অনুষঙ্গটাকে সহ যখন একটা আর্ট ওয়ার্ক বাইরে যায়, তো মানে ইউ ক্যান ইমাজিন যে কি পরিমাণ এইটার একটা মানে হাউ ডিফিকাল্ট এন্ড হ্যাসল, মানে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে একটা বাইরের যে কোনো যে জায়গা থেকে যারাই শো করুক না কেন, যদি কেউ আগ্রহ প্রকাশ করে কোনো কিউরেটর, তখন এই সমস্ত ঝামেলার কারণে না অনেকে পিছপা হয়ে যায়। তো এখন এই হোয়াট ক্যান উই ডু, দুর্জয় রহমান আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো, হোয়াট ক্যান উই ডু অ্যাজ এ আর্ট প্রমোটার, আপনি যেটা করছেন দেশে বিদেশে সর্বমহলের শিল্পীদের জন্য, এটাকে কিভাবে ইজি করা যায়, আপনার পরামর্শ বা একটুখানি যদি বলতেন। Jahangir, মানে কোনটা ইজি, মানে একটু can you repeat the question because I think you cracked the question. Question is বাংলাদেশি আর্টিস্টরা বিশেষ করে ইনস্টলেশন, তারপরে আপনার সাইট স্পেসিফিক ওয়ার্কস, নিউ মিডিয়া ওয়ার্কস, কন্টেম্পোরারি ওয়ার্কস, এগুলো দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনী করতে অনেক কিছু নিয়ে যেতে হয়। সেটার কুরিয়ার আছে, আপনার পোর্ট আছে, আপনার এয়ার ফেয়ার আছে, একটু নিয়ে যাও এবং আনহার্ট অবস্থায় নিয়ে যাও, সেখানে সেটা প্রদর্শনী করা। ফর এক্সাম্পল ভেনিস বিয়েনালে আপনি বাংলাদেশের একটা প্যাভিলিয়ন হলো, সেখানে বাংলাদেশি আর্টিস্ট এবং লিপি তার কাজ প্রদর্শনী করবেন, তার সাথে আরো 5-6 জন কো আর্টিস্ট আছেন, এবং অনেক কিছু ওখানে নিয়ে যেতে হবে। মনে করেন যে বাংলাদেশের ফোক আর্ট এবং কন্টেম্পোরারি আর্টের একটা মিশেলে একটা প্রদর্শনী হবে সেখানে। এগুলো কিভাবে আমরা ওখানে নিয়ে যেতে পারি? বার্লিনে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন দুর্জয় বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, কিভাবে আপনি নিয়ে যাবেন এই অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল গুলো, অনুষঙ্গ গুলো, আর্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো, যেটা আর্ট মানে ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করতে লাগবে, ওখানে গিয়ে তো শীতল পাটি পাবো না।
থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর। আমি মনে করি যে এখানে সরকারি ওই যে কথাটা বলতে গেলেই বলতে হবে আবার যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে we always talk about government support, but I think that artist community in our country are very influential and they make a lot of things happen. So I am kind of little confused that why these kind of policies has not been implemented by our government, when artist community can pick up the phone and talk with the highest level leader, but they cannot make this kind of policy implemented at a government level. I am actually not going to debate or not going to say that what is missing, but it always makes me very kind of confused that why these policies has not been yet implemented. Talking about Venice Biennial, this is very interesting. All of you should know that Bangladesh has been going to Venice Biennial since 2013, and that was probably Lipi was the first participant there. But I know an artist. Joy bhai, 2011. 2011, yeah, 2011. But you are one of the first biennial attendee. But the question that the one I wanted to say that last year when I did a Majhi residency in Venice, one of the artists who has participated 2 times in Venice Biennial, he told me that Venice is a very bad luck for him. I said, why? He said that every time he sends his work to Venice Biennial, the work never returns. And then he showed me a picture of a very big prominent work of his. And I'm talking about a very prominent artist of Bangladesh. Everybody knows, I don't want to mention the name. And he said that work is missing. I said, how could this happen? Then I promised him that what work he's going to do for Majhi residency, I'm going to bring that to Bangladesh and want to bring this, break this, this bad omen that whenever he participated in Venice, his work doesn't come back. So that work came back, and I showed him that, it's not about getting lost. It is about intention. So the question is, as Lipi said, Konok said, and also our Honorable Nisar sir has mentioned, that we need to probably want to create a big consensus and probably have to come forward to bring our own honest intention that what is needed for Bangladesh art to prosper. It is not Lipi's responsibility or Konok's responsibility or our Nisar sir's responsibility to promote Bangladesh art, which is জি, আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার কথা নিশ্চয়ই আমাদের নিসার স্যার শুনেছেন। আপনার এই চিন্তা, এটা নিয়ে আমার নিসার স্যারের ভাবনাটা একটু জানবার খুব ইচ্ছে। আর নাবিল রহমান নামে একজন কোয়েশ্চেন করেছেন যে আমরা কিভাবে এটা এক্সপ্যান্ড করতে পারি আমাদের নলেজটা এই আর্টটাকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিসার স্যার, আপনার কাছে আমরা শুনতে চাচ্ছি। দুর্জয় রহমানের আমি শুনলাম, সবারই কথা শুনলাম। আমার কাছে মনে হয় যে অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে এসছে, এগুলোকে যদি বেছে নেওয়া যায়, ছেঁকে নেওয়া যায়, তাহলে এর মধ্যে অ্যান্সার আছে। যেমন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা গ্লোবাল এরেনাতে আমাদের এটা নিয়ে তুলে ধরতে চাই, এবং আপনি খেয়াল করবেন যে যে জায়গাগুলোর কথা বলা হলো, এই জায়গাগুলোর কথা কেন বলা হলো, অর্থাৎ শুধুমাত্র দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছি তা না, কিন্তু দেশের বাইরে কিন্তু ভুটানে নিয়ে গেলেও দেশের বাইরে হয়, ভুটানে নিয়ে গেলেও দেশের বাইরে হয়, শ্রীলঙ্কাতে নিয়ে গেলেও দেশের বাইরে হয়, বার্মাতে নিয়ে গেলেও দেশের বাইরে, কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বার্লিনে, দেশের বাইরে ওরকম জায়গায় চিন্তা করা হচ্ছে না, বা আমাদের প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে জায়গাটায় অলরেডি একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষরা এবং কনসিয়াররা ওখানে আসে, তাদের সামনে তুলে ধরার একটা চিন্তা। এই জন্যই একটা বা দুটো জায়গায় যাচ্ছেন বা ভেনিসে যাচ্ছেন, বিষয়গুলো কিন্তু ওরকম আর কি। অর্থাৎ গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে যেগুলো এস্টাবলিশ বা যে মিউজিয়াম গুলো এস্টাবলিশ, ওইগুলোতে যখন যাচ্ছে তখন আমরা সেটাকে বলছি। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এখানে খালি নিয়ে গেলেই হবে না, এটা আর্ট এমন একটা জিনিস যে যাকে আমার
এটাকে সব দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা লাগে। প্রথম হচ্ছে খুব বড় জি স্যার। মাপে কিউরেটরকে ইনভলভ করতে হবে। হ্যাঁ, তাছাড়া কিন্তু কেউ ওই অত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চায় না। ওখানে হাজার জিনিস হচ্ছে, ওই হাজার জি স্যার। জিনিসের সাথে 1001 নম্বর হয়তো আমরা হচ্ছি, কিন্তু সেটাকে নিয়ে যেতে হবে প্রথম 10টার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিতে গেলে আমাদেরকে রাইট, ওই রাইট। লেভেলের একজন কিউরেটরকে আমাদেরকে ধরতে হবে। যেমন ভেনিসে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভেনিসের যে সেকশন গুলোতে যাচ্ছে ওই সেকশন গুলো কিন্তু কিউরেটোরিয়াল এক্সিবিশন হিসেবে অত ইম্পর্টেন্ট এক্সিবিশনের প্লেস হিসেবে হয়নি, গুরুত্ব পায়নি প্রথমত। দ্বিতীয়ত, এখান থেকে যখন একটা কিউরেটেশন তো এখান থেকেও হচ্ছে, যাদেরকে সিলেক্ট করছে তারা কি আসলে জি, জি। সবাই এক লেভেলের? জি। যারা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে দু একজনের নামে এসছে না, তাদের না, লেভেলে না, কি সবাই না, বিলং না, করে? না, যেমন না, সম্ভবত সেকেন্ডটা বা থার্ডটা না, না। এমন সব লোকজনদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে যারা জীবনে কোনোদিন পাশ করবার পরে ছবি আঁকেনি, তাদেরকে ভেনিস বিয়েনালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো সুতরাং এগুলো সরকারের অর্থ, জি, কিন্তু জি। অর্থ সরকারের আছে, কিন্তু হ্যাঁ, অপচয়। যেমন হ্যাঁ। আমাদের এশিয়ানের কথা বলছি, এশিয়ানে ইলেকশন। এই বছরে 15 কোটি টাকার একটা বাজেট প্লেস করা হয়েছে এই বছর। গত বছর সেটা জি 6 বা স্যার, 7 কোটি জি টাকা স্যার। বা 12 কোটি টাকা মানে গত বছর ছিল। এই বছর সেটাকে 15 কোটি নেওয়া হয়েছে। অথচ যে সময়টার কথা বলা হচ্ছে যে স্যার, এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশন শুরু স্যার, হয়েছিল, তখন এটা 1 কোটি টাকাও ছিল না। স্যার, সরি, স্যার, হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যার, স্যার আমাদের একটা কিউএ সেশন আছে। আপনি যে কথাগুলো বলছেন এটা খুবই সত্য কথা এবং আমাদের অনেক ইররেগুলারিটিস আছে। ফাইন্যান্স হয় কিন্তু সেটার এক্সিকিউশন হয় না, স্বচ্ছতা থাকে না। শিল্পীরা বেনিফিটেড কম হয়। এটা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার কথারই সূত্র ধরে। আমাদের একটা কিউএ সেশন আছে। ঈপ্সিতাকে আমি একটু বলবো যদি এটা একটু পরিচালনা করবার জন্য। এন্ড দেন রায়ানা হোসেন তিনি এটা র‍্যাপ আপ করবেন তার ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর মাধ্যমে। আপনি একটুখানি যদি শেষ করতেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমি শেষ করেছি তো নাকি? আরো কিছু জি, বলবো? থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। No, thank you, sir. Thank you, sir. Ikshita, please carry on the Q&A section, please. Thank you so much, Jahangir. So there's one question. I think the previous questions have been already answered by the panel, but there is one more question for Mr. Durjoy and Professor Nisar. How do we expand knowledge of art in the global context amongst the artists, art students, and art collectors of Bangladesh than just focusing on the local art, which I believe could help in the further development of art in Bangladesh? This question has been asked by Nabil. So who's going to Nisar bhai, you're going to answer the আপনি কি বলবেন নাকি আমি বলবো? দুর্জয় ভাই শুরু করেন, নিসার স্যার শেষ আমার করুন। কি এখন বাংলায় বললে কি বুঝতে পারবে যে প্রশ্ন করলে? নো প্রবলেম, নো হ্যাঁ, প্রবলেম। নাবিল না বল বুঝার তো কোনো কারণ নেই। নাবিল রহমান তো বাংলায়, আপনি নিসার ভাই আপনি মনে হয় এটাতে একটা খুব একটা স্কলারলি অ্যানসার দিবেন। আই গিভ ইউ দ্য ফ্লোর। তারপরে আমি যদি বলতে বলার সুযোগ থাকে, সময় থাকে পরে বলবো। আপনিই বলেন স্যার। নিসার স্যার প্লিজ। নিসার স্যার। না, এখন হচ্ছে যে আমরা সত্যি কথা বলতে গেলে যে যদি এটার মধ্যে কোনো ইনস্টিটিউশনাল কোনো অবশ্যই আছে। আমার ইনস্টিটিউশনেরও দায়িত্ব আছে, হচ্ছে দুটো দায়িত্ব। একটা হচ্ছে এখন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মধ্যে বহু কিছু যুক্ত হয়েছে, বহু কিছু। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত এমন একটা ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশের 1 নম্বর ইনস্টিটিউট হিসেবে রাখছি যে সবগুলো মিডিয়ামের চর্চা করে না। ফটোগ্রাফি একটা ভাইটাল মিডিয়াম আমাদের নেই, এটা কিন্তু আমরা করতে পারিনি। আমরা ভিডিও টিডিও এগুলো কোনো কিছুই আমাদের এখনো গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা আমাদের সাবজেক্ট মানে হিসেবে আর্ট ম্যানেজমেন্ট, একটা এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট, এগুলো নানান কিছু, নিজেকে কি করে প্রেজেন্ট করতে হয়, এই ধরনের কোনো কিছুকে কিন্তু আমরা আমাদের কারিকুলামে ইনক্লুড করতে পারিনি। সুতরাং বেসিক জায়গায় বহু সমস্যা আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল জায়গায় এক্সপোজ দেবার আগে ইন্টারন্যাশনালি কি হচ্ছে সেটাকে আমাদের ছেলেপেলেদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বাইরে কি হচ্ছে, এবং আমাদের মেথড অফ এডুকেশনটা কি আসলে গ্লোবালি যে স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছে গেছে, আমাদের সেই জায়গায় কি আমরা গেছি কিনা। তো এগুলো অনেক রকম বিষয় আছে। এমনকি আমরা 2 বছর আগে আমরা 2 বছর আগে আমাদের 3 বছর আগে 2017-তে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের একটা প্রজেক্ট আমাদেরকে হাতে নিতে হয় এবং এটা আমাদেরকে সেলফ অ্যাসেসমেন্টের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা ঢুকলাম। এই প্রথম আমরা জানলাম যে একটা ইনস্টিটিউটের স্টেক হোল্ডারদের সাথে তাদের কাছে আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে, এই প্রথম জানলাম। অর্থাৎ এর যারা প্রাক্তন ছাত্র, এর যারা বর্তমান ছাত্র, এর যারা এমপ্লয়ি, এবং যে সমস্ত জায়গায় তার জব হবে বা যে সমস্ত জায়গা তাকে প্রমোট করবে, মানে আর্ট গ্যালারি, আর্ট কালেক্টর, বিভিন্ন জায়গায় যে চাকরির ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলো আছে, এই সমস্ত
মানুষের কাছে যে আমার একটা তাদেরকে ইনভলভ করে আমার যে একটা অ্যাসেসমেন্টের বিষয় আছে এবং তাদেরও এখানে পার্টিসিপেট করবার বিষয় আছে, প্রথম আমরা জানলাম 2017 সালে। এর আগে আমরা হয়তো বলেছি কথাগুলো, কিন্তু সেই কথাগুলো কোনো একাডেমিক স্ট্রাকচার পেতে পারে, অথচ এটা পৃথিবীতে কিন্তু এস্টাবলিশড, বহু আগে থেকে এস্টাবলিশড। এখন যেহেতু ইউজিসি এবং ইউনিভার্সিটি একটা চাপিয়ে দিয়েছে যে আমাদের এই জিনিসগুলো করতে হবে, না হলে ইন্টারন্যাশনাল রেটিং এ আমরা থাকতে পারছি না, মানে আর্টিস্ট তো দূরের কথা, আর্ট এডুকেশনের কথা বলছি, সেটা এই চাপিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু যারা এটা বাধা দিত, আমরা কিন্তু দেখেছি যে এটা যারা এইভাবে চেঞ্জের পক্ষে তাদের সংখ্যা খুব কম, 3 জন 4 জন। কিন্তু যখন এটাকে একটা ইউনিভার্সিটি প্রুভ করলো যে না এটা আমাদের করতে হবে, দেন সবাই কিন্তু যারা বাধা দিত তারা গুটিয়ে গেল, কারণ তারা বুঝলো যে এখানে তাদের আসলে কিছু কন্ট্রিবিউট করার নেই। আর যারা কন্ট্রিবিউট করবার তারা এগিয়ে এলো এবং তারা কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলো না। তো এই যে আমাদের সিস্টেমগুলো যদি চেঞ্জ করি এবং সেটাকে যদি অফিসিয়ালি এস্টাবলিশ করা যায় যে এই জিনিসগুলো আমরা এই পলিসিগুলো নেব, আমাদের পলিসি যদি ঠিক করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই সেখানে সম্ভব। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জায়গা বেসিক জায়গাগুলো আমাদের অনেক ঘাটতি আছে, এগুলো পূরণ করবার পরে আমরা কিন্তু তার বাইরে অনেক কিছু করেছি। আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি এক্সপোজ যারা তাদেরকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছি, কয়েকটা প্রজেক্টে তো দুর্জয় ভাই নিজেই যুক্ত ছিল, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছে আমাদেরকে। এবং আমাদের একটা সুবিধাও আছে যে আমরা সরকারি সাপোর্ট যদি কমও থাকে, অন্তত ফাইন আর্ট ডিপার্টমেন্টের সাপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা ঘাটতি নেই আমি বলবো। আমাকে কিন্তু অনেকেই সাপোর্ট দিতে রাজি, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে বড় বড় ইভেন্ট গুলোতে আমাদের টিচাররা ইনভলভ থাকে না, টিচাররা ইন্টারেস্টেড হয় না আসবার ক্ষেত্রে, আমাদের খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র ইন্টারেস্টেড হয় আসবার ক্ষেত্রে। তো এইগুলো সময় লাগবে, দীর্ঘদিনের একটা ব্যাপার। এবং এই ক্ষেত্রে চারুকলা যেহেতু একটা স্বায়ত্তশাসিত অনুষদ এবং আপনি যেহেতু প্রোঅ্যাক্টিভ পারসন, লিডারশিপে আছেন এবং দুর্জয় ভাইয়ের মতো লোকজন ফাইন্যান্স করছেন, তো এখানে টিচাররা যদি ইন্টারেস্টেড না হয়, আপনি রিসোর্স পারসন কাউকে ইনভলভ করিয়ে ওই 2-4 জনের জন্যই ওই ভিডিও, ফটোগ্রাফি, এই নিউ মিডিয়া, আর্কিটেকচারাল স্কেচ এগুলো চালু করে দিতে পারেন। কিন্তু স্যার আমি দুর্জয় ভাইয়ের কাছে একটা সমস্যা হচ্ছে কি, না কোনো নতুন সাবজেক্ট করতে গেলে সব টিচারের লাগে, আমাদের কতগুলো আছে, কতগুলো বডি আছে যাদের মাধ্যমে ওগুলো যেতে হয়, অ্যাপ্রুভাল লাগে, সেটা পারা যাবে না। কিন্তু তার বাইরে আমরা যে জিনিসগুলো করেছি, আমরা কিন্তু নতুন কোর্স কারিকুলামের মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জ এনেছি, যেটা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে পাস করবে এবং শুরু হবে। ওগুলোতে কিন্তু আমরা আমাদের এই ঘাটতিগুলো পূরণ করার অনেক জায়গা বের করেছি, মানে নানা রকম সুযোগ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা চেষ্টা করেছি তৈরি করতে। এবং আমি খুব আশাবাদী যে এগুলো যদি ইমপ্লিমেন্টেড শুরু করে হতে এবং হবে, এখানে অনেক ক্ষেত্রে পাশও করে গেছে কয়েকটা স্টেজ, তো তাহলে এই অনেক ঘাটতি আমাদের পূরণ হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু ফ্লোর দিতে চাই দুর্জয় ভাইকে, দুর্জয় রহমানকে, যিনি র্যাপ আপ করবেন আমাদের এই প্যানেল ডিসকাশন। দেন রায়ানা আছেন, আর ওদিকে হ্যালো জি দুর্জয় ভাই, একই প্রশ্ন যেটা নিসার স্যার বললেন, ওটা যদি আপনি ইলাবোরেট করেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি এখানে উপস্থাপন করেন প্লিজ। না, এর মধ্যে Jahangir, one thing I must mention, which is that our artists must understand the definition of modern art. And they have to also understand that modern art is not something that has to come out from a computer or some science fiction movies. So we have to define, like, there are times that happen that I see that some of these, our rural scenes have been thrown away by some of the artists. Then they said, oh, he's still in that backward scene. But the question is, my point is that who defines what is modern art? Yes. So modern art, that is a question, that who give you that judgment that you are, because as our Honorable Nisar sir has mentioned, that in this country still lacking a good quality of curators. We're still lacking a lot of good writers, which I think Lipi mentioned. So in this country, we have such a lack of these scholars in this field, but everybody defines the modern art and contemporary art like as of drinking a cup of coffee. So that is a big problem in our country. So first of all, we have to define what is the definition of modern art and what is the definition of contemporary art. And also we have to define that what our intuitions are. It's not that we should not be followed or should not rush what others are doing. We should be feeling like these 6 panelists, 6 artists which we have today. I didn't know that they are professional artists, but I have been, some of the 3 of the artists, actually 2 plus 1 is
architectural who does this is Greek mythology kind of thing. Three of the artists' work I have been following in a different platform. And Ronnie, who works in Daily Star, I know him personally because of some other interests. Today I know that he's here. But the question is that we have to, our young artists, not only that we cannot blame why the collectors are not being created. So what is an artist's responsibility to create collector? Today, you don't find an artist who speaks like Konok or Toeba or Nisar Hussain. So artist has to express themselves. It's not that, so why they are, I don't blame that why people are getting inclined to other things like a religious thing, because they can promote, they can motivate. Artist has to take that responsibility to motivate the new set of collectors. You bring today you start collecting, then another artist said, did you go to that fair? Why I have to go to a fair? So maybe then that collector gets demoralized. Oh, I didn't get an invitation in an international fair, so I'm not a collector. I think artist has a lot of responsibility to create the collectors. And that is how I should conclude my opinion today. And I again thank this young set of artists who are with us, and I wish them all the best. And also collectors has to be produced and inspired by the artist, because that's the most important thing. And we think of global, but first of all, we have to define ourselves what global means, what modern art means, what contemporary art is. The day we define them properly, that will be our journey to go globally. Thank you, Jahangir. Thank you, Durjor Rahman. আমি আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই ভাইব্র্যান্ট আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আরেকটি কোয়েশ্চেনস রয়ে গেছে, one more question. I think the Rayana Hussain, the founder and MD of Isho, will sorry, the Ikshita will ask. Please, we actually do have time for like a few more questions. So we actually have like some interesting questions. So this one is open to the entire panel from Osama Rahman. So he says, Bangladesh is known for its censorship laws. How can artists negotiate these tricky laws without having their creativity stifled? Also, how limiting is this censorship? খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমি নিসার স্যারকে বলতে চাই যদি একটুখানি উত্তর দিতেন। প্রশ্নটা আমি ভালো করে খেয়াল করিনি, আরেকবার শুনুন। বাংলাদেশের যে আইন এটা শিল্প বান্ধব নয়, মানে শিল্পীদের জন্য এই যে Ikshita, can you please repeat this question, please? Sure. Sir, can you please listen again? Bangladesh is known for its censorship laws. How can artists negotiate? Censorship laws. Censorship laws, yes. এইটা আমার মনে হয় যে আরো পরের প্রশ্ন। প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের অনেকগুলো আইন আছে যে আইনগুলো আর্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট, যেমন কপিরাইট অ্যাক্ট। কপিরাইট অ্যাক্ট আমি বলবো বাংলাদেশে পৃথিবীর সব থেকে উপযুক্ত কপিরাইট অ্যাক্টটা বাংলাদেশ কিন্তু কনসিভ করেছে। হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ, এটা আমাদের আছে কপিরাইট অ্যাক্ট। এখন সেন্সরশিপ অ্যাক্টটা আসলে আমাদের ফাইন আর্টের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য তার চাইতে বেশি প্রযোজ্য ফিল্মে, চলচ্চিত্রে, হ্যাঁ ফিল্মে, ফটোগ্রাফিতে সেখানে সেন্সরশিপটা আছে। কারণ ফাইন আর্টটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত লোকে আমাদের এমন অনেক ছবিও আমরা বিভিন্ন সময় পেয়েছি যেগুলো খুবই পার্সোনাল, খুবই সোসাইটিতে যদি সেভাবে তুলে ধরি আমরা, তাহলে সেগুলোকে হয়তো একটা বড় অংশ সমাজের ওটাকে নিয়ে অনেক ধরনের প্রতিবাদ করবে, অনেক কিছু করবে। কিন্তু যে জায়গাগুলো সমস্যা সেটা হচ্ছে সাপোজ কার্টুন কিন্তু এখন পত্রিকার কার্টুন বন্ধ হয়ে গেছে, কতগুলো আইন দিয়েই বন্ধ করা হয়েছে। এই হ্যাঁ আইন দিয়েই বন্ধ করা হয়েছে। এবং আমরা যেমন শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুন সাংঘাতিক এনজয় করতাম এবং অসাধারণ। এবং এটা কিন্তু পাবলিকের যদি ডিমান্ড থাকতো, আমার মনে হয় এই ডিমান্ড থাকলে আমার মনে হয় যে এগুলোর কালচারাল
প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে এই প্রশ্নগুলো উঠতো, কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব সাময়িক একটা পরিস্থিতি, এটা খুব বড় না, অন্তত ফাইন আর্ট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে। আর এক ধরনের সেন্সরশিপ কিন্তু থাকে, দেশের আইন থাকুক আর না থাকুক, সেলফ সেন্সরশিপ থাকে, না হলে পারফরমেন্সের মধ্যে যে পসিবিলিটিটা ছিল নানা ধরনের, আমরা কিন্তু ওর মধ্যে একটা সেন্সরশিপ দেখি, কিন্তু আমরা কিন্তু ইভেন যে কোনো আর্টে আর্টিস্টের সেলফ সেন্সরশিপ আছে একটা। তো আমার মনে হয় যে সেলফ সেন্সরশিপের সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে খুব বেশি হবে না। আমাদের যেমন রাষ্ট্রনায়কদের নিয়ে ক্রিটিসাইজ করা একটা বিশাল সমস্যা দাঁড়িয়েছে নতুন আইনে, অথচ চায়নাতে কিন্তু বেশিরভাগ আর্টিস্ট উঠেছে মাও সেতুংকে করে ক্রিটিসাইজ করে। তো এরকম নানান জায়গায় আছে। তো এই ধরনের কিছু জিনিস আছে, কিন্তু সেগুলো এই ফ্রিডমটা হয়তো আমি বলবো যে এই ফ্রিডমটুকু না পাওয়াই যে আমাদের ক্রিয়েটিভ আর্ট ইন্টারন্যাশনালি ওরকম রিকগনিশন পাচ্ছে না, বিষয়টা তা না। ওইটা টোটালি ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের যে সার্বিক পরিস্থিতি সেইটা, এইটা আমার মনে হয় যে এইরকম সেন্সরশিপের জায়গা অনেক সময় আমরা পড়েছি, এবং এইরকম সেন্সরশিপ বা এই ধরনের এক ধরনের অপারেশনের একটা সিচুয়েশন অনেক সময় আর্টিস্টদের মধ্যে এসছে। কিন্তু তাই বলে আমার ঘরের ভিতরে আর্টের প্র্যাকটিসের তো কোনো সমস্যা নেই। আমার নিজেকে আমি বাইরে নিয়ে আমার যে ছবিটা আমি বলি, আমার একটা ছবি আছে যার মধ্যে কিছু ধর্মীয় সূরা টুরা আছে ওর সাথে, কিছু এর সাথে যুক্ত, এটা নরকের বর্ণনা ধর্মীয় ভাবে যেগুলো বলা হচ্ছে। আমি জানি যে আমার যত রকম সমস্যা এই দেশে হবে, কিন্তু আমি বাইরে নিয়ে যদি এটাকে উপস্থাপন করি আমার কিন্তু সেখানে সুযোগ আছে এবং বাইরে যাওয়ার সুযোগ আছে, এবং অনেকে আমার এই ছবিটা সম্বন্ধে জানে, বাইরে দেখলাম অনেকে আমার এই কাজটা সম্বন্ধে জানে। সুতরাং আমি বলবো না যে আমার দেশের ভেতরকার যে সেন্সরশিপ সেটা দেশের ভেতরের মানুষের জন্য, সেটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারের জন্য না। আর ক্রিয়েটিভ আর্ট এমন একটা জিনিস যে আমি দেশের মানুষের কাছে উপস্থাপন না করে আমি বাইরে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমাদের সমস্যাটা মেইন হচ্ছে আসলে ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসটার জন্য যে মানসিকতার দরকার, যেভাবে আপব্রিঙ্গিংটা দরকার আমাদের ইয়াং জেনারেশনের, এবং তার যে এক্সপোজারটা আমাদের তাদেরকে পিক করার ব্যাপার এবং তুলে ধরার ব্যাপার, এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে এখনো দেখেন না যে কয়জনকে এখানে তুলে ধরা হলো, ভেনিস বিয়েনালেরও যেটা প্রথম লিপিরা গেছে সেখানেও তো সবচেয়ে বড় সাপোর্টটা দিয়েছে প্রাইভেট সেক্টর থেকে, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সরকারি সাপোর্টটা দিল সেই সাপোর্টটা না হলেই বা কি হতো, কারণ দ্বিতীয় দফায় যে দলটা গেল ওটা না গেলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এবং এই সরকারের সেন্সরশিপ এবং সরকারের ফান্ড এই দুটো ছাড়াও রান করা যায়, এটা আমি কিন্তু মানি। কারণ আমরা চারুকলা যত বড় বড় কাজ করেছি প্রত্যেকটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডের বাইরে, সরকারি ফান্ডের বাইরে, এবং সেই কাজগুলোই কিন্তু মঙ্গল শোভাযাত্রা সবকিছু এগুলো মঙ্গল শোভাযাত্রা তো ইন্টেঞ্জিবল হেরিটেজ হওয়ার পরে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে টাকা দেওয়া। নূর ভাই আমাদেরকে অফার করেছে যে এন্টায়ার খরচটা দেবো, আমরা বলেছি নেবো না, আমরা পাবলিককে নিয়ে যেভাবে করছি সেভাবে করবো, কারণ সরকারের সাপোর্ট নিলেই এর মধ্যে সরকারি মাথা ঢুকবে, সরকারের নির্দেশনা ঢুকবে, এবং সেইভাবে আমরা আমাদের মতনটা করতে পারবো না, এটা সুতরাং আমার মনে হয় না যে এগুলো অনেক সময় পজিটিভ হয় জন্য। আমি বলি যে আর্টের ক্ষেত্রে যে কোনো বাধা আর্টের নতুন মাত্রা তৈরি করে, আমি কোনো বাধাকে বাধা মনে করি না। কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর লেভেলটা, এইটা বাধা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এইটা দূর করা কিন্তু কোনোভাবে যাবে না। একটা মানুষের মানসিকতা যে ডেভেলপমেন্ট, মানসিকতায় থাকে, মানুষ পটে থাকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বললেন স্যার। আমি ওসামাকে ধন্যবাদ দেই, আমার কলিগ, ডেইলি স্টারের স্যাটারডে এডিটর, চমৎকার একটি কোশ্চেন করেছেন। ইকশিতা, আমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ মোর কোশ্চেন টু আস্ক to the panelists? Unfortunately, run out of time, so I think we'll have to end it over here. I know there are some people who've sent in their questions which were not answered. I'm really sorry, but we've run out of time and we'll have to end the Q&A session over here. Once again, this was an extremely informative session. Yeah, Jahangir, you can conclude. Thank you. So thank you so much once again to our panelists. I'm positive our viewers also feel the same way. This was extremely informative. Thank you so much for all your views. I would now like to request you all to switch off your camera so that we can move on to the last and final segment. I would now like to invite Ms. Rihanna Hussain, founder and MD of Isho, to say a few words. I just want to say thank you to everybody for attending today, particularly our panelists and our moderator. Thank you so much for the honor. I think it goes without saying that we will take away something new to think about from this discussion today. I hope everyone found it interesting. Some very important points have come up today. Today's discussion, as you all know, was based on 3 main questions that we thought were timely
And today's panel made us realize that perhaps there's still a lot to be done when it comes to appreciation of art, education in the arts, and creating a platform for artists to shine globally. At the same time, giving them opportunities and sort of making them be exposed to what is happening globally and how we can keep up with the times. And I hope together we can address some of these issues. But for now, in a very small way, we at Isho hope that the Artist Corner will be able to give young artists a platform to showcase their work. We intend to take this platform globally so that we can create a wider, vibrant community in the future, showcasing our very own artists. We feel this is a great way to bring people together and hopefully get people to be more appreciative of our local artists and the amazing work being done in the country by not only by our artists, but also our educators and our collectors. All right, thank you so much for coming. Ikshita? Thank you so much. With this, we officially launched the Artist Corner. Thank you so much, everyone, for joining us today. Have a great weekend, a great evening. Thank you so much.